अपने ने टिश्यू पेपर का सिंपल बना के भेजा, अमेरिका वालों ने बड़ा पसंद आया। वो कहते भी सानू 2 समुद्री जहाज भर के टिश्यू पेपर के भेज दो। हफ्ते बाद वो भी वापस आ गए। वापस पता क्यों आ गए? चीन वाले अमेरिका वाले कहते वो हिंदुस्तानी हो, वो सातों हाथ बना लो, वो सानू ना छिलो, वो असी टिश्यू पेपर मंगाए थे उसने रेग मार दे। बाकी भाई अगे भी जाना, मैं लेट भी बहुत, भाई बुरी भी लेट, ऐसी भी लेट हो गए थे। बाकी लखा सराणा भाई जी। सत्कारयोग मेरिया मामा भैणा, बुजुर्ग साहबान, नौजवान साथियों, गज के बुलाओ फतेह हो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गल्लां बहुतियां लंमियां चौड़ियां नहीं करनियां, क्योंकि गल्लां आपां कई बारी पहलां पिंड च आए हैं। मेरी सोच, मेरे विचार तुसीं सुणदे रहने हो। मैं भविख दे विच की करना चाहुंदा है ये भी तुसीं भली भांत जाणदे हो। पर हुण आम तौर ते प्रापेगंडा ये हुंदा है कि यार इहनूं कल्ले नूं जिता दिओगे, ये जित जूगा, आजाद इहदी किहड़ा सरकार बन लगी है। सो कई बारी किसी पार्टी को 58 होंदियां ने, किसी पार्टी का भाव जिवें आम तौर पर कहते पता नहीं जित के किहड़ी पार्टी चला जाऊगा। बहुत पिंडां 'च मुंडे कहते भाई कि इस गल का स्पष्टीकरण दे के जा भी कल नूं किसी पार्टी च नहीं जाएगा। मान लो किसी पार्टी को 58 होंदियां ने, अपनी एक लोड़ पैंदी है एक वोट की नाड़ करन दे लई, तां मैं तुहाडे नाल वादा करदा किसी पार्टी च नहीं जाऊंगा। उन्हां वर्गा मैं है नहीं भी हाँ मौके ते कोई आके किसी लालच करके किसी होर कारणा करके किसी पार्टी चले जाऊंगा। अज तुहाडे नाल वादा करके जाना है, जे पार्टियां जाना हुंदा तां पहले सारियां पार्टियां कहंदियां सी कि साडे वल्लों चोण लड़ ला, साडे वल्लों चोण लड़ ला, फिर मैं उदों ही लड़ लैंदा। सिर्फ एक तां गल ये है, और दूजी गल ये प्रचार हुंदा है कि यार कल्ला फिर की करूगा, जे ना किसी नाल रलिया, ना किसी पार्टी च गया तां कल्ला की कर दूगा। तो हुण तक बाई कल्ले ही सी। जिन्ने मसले जिन्ने मुद्दे पंजाब दे चक्के आ, पंजाबी मां बोली का मुद्दा चक्या, 3.5 महीने जेल भी कट्टी, 16 परचे भी दर्ज कराए, मसला हल भी कराया। मैं कोई MLA MP नहीं सी। पंजाब के पानियां का मुद्दा चक्या, जो दरियावां का पानी पलीत किया जा रहा सी, 36 फैक्ट्रियां बंद कराइया, लीडरां नूं पानी भर के पिआउण चले सतलुज दरिया का। 62 मुंडियां दे परचा दर्ज होया, 1.5 महीना उदों भी कट के आए हैं। बोली की गल होवे, पानी की गल होवे, किसानी की गल होवे, किसानी अंदोलन चलिया, साल भर अपने लोग जाके दिल्ली बैठे, नाल बैठा रहा, लाख रुपया सिर ते नाम सी, दिल्ली पुलिस भालदी सी, 6 महीने घरों बाहर रहा। मैं भी बहाना बना के घरे बह जाता भी की लोड़ है यार, पुलिस भालदी आपां नूं की लोड़ है। पर पूरे पंजाब च गया, रैलियां कीतियां, लोकां नूं लाम बंद करके दिल्ली वाल तोरिया। 26 जनवरी तो बाद मेरे खिलाफ फतवे जारी हो गए कि यह अंदोलन का गदार है, इन्हें अंदोलन खराब करता। बथेरे पत्रकार मेरे मूँह के विच आके मैक दिंदे सी कि तुहाडे बारे आ कहंदे आ, तुहाडे बारे आ कहंदे आ। मैं कहा मसले साडे निजी है, पंजाब जाके निबेड़ांगे, अज मत्था दिल्ली नाल है। पहला अंदोलन जितना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मैं इक्को ही गल जानदा सी। 26 नवंबर नूं आपां दिल्ली गए हैं और 27 नवंबर नूं सिंघू स्टेज के उत्ते मेरे हथ चाई मैक आ, ट्राली के उत्ते स्पीकर लग्या होया। मैं 2 गल्लां उत्थे बोलिया सीगा। मैं कहा जे तां अंदर वागे तां घिर जांगे बराड़ी मैदान दे विच, इत्थों दिल्ली की साह रग दब लांगे। ते दूजी गल मैं बोलिया सी, जे पंजाब जित गया तां 100 साल लई लड़न लई तैयार हो गया, जे पंजाब हार गया तां पंजाब तबाह हो गया। सो इसे करके इक्को ही समझ, इक्को सोच सी मन दे विच, एक ही ख्याल सी कि जे पंजाब दे लोग हार गए, लोकां ने आने वाले 25-30 साल लई संघर्ष नहीं करना, क्योंकि लोगों का हौसला टुट जाना है, लोगों का मन टुट जाना, दिल टुट जाना है कि पहला साल बैठे सैकड़े जाना गवा लिया, रुपया लाया, उदों की निकलिया। सो मैं इस सोच नूं लैके चलिया सी। जिहड़े कहंदे कल्ला की कर दूगा, कल्ला ही डॉक्टर घेरदा रहा, 3 परचे भी दर्ज कराए है। आ जिहड़े डॉक्टर इत्थे लुट करदे आ ना, मरे पे बंदियां नूं वेंटिलेटरां ते पा के लाखां रुपया बिल बना लैंदे आ। आ जिहड़े डॉक्टर
50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ 500 ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, 500 ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ 5000 ਦੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ MLA MP ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਘੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਏ ਗਲੋਂ ਫੜਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਵਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ MLA, ਨਾ ਮੈਂ MP, ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਊਗਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮਕਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਪੈਪਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਿਆ। 9 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ 9,70,000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 9 ਲੱਖ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, 70,000 ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਖਰਚੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਈ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊ, ਮੈਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਖਰਚੇ ਕਿਉਂ ਦੇਗੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਣੇ, ਜੇ ਦੇਣੇ ਆ ਦੀ ਜੇਬ ਚ ਦੇ, ਤਨਖਾਹ ਲੈਣਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਐ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਪੰਚ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਟਾਇਲ ਚਿਣਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, 9 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਟਾਇਲ ਹੈ, 1.5 ਰੁਪਇਆ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 1.5 ਰੁਪਇਆ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 2 ਰੁਪਏ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿੱਲ 14.5 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਟਾਇਲ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਇਹੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਚੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਵਾਤੀਆਂ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਸੈਕਟਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 9 ਸੈਕਟਰੀ ਬਦਲੇ। ਕੋਈ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਡ ਚੂਸਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਢੰਗ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਆ ਗਈ ਵੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਮੁੰਡਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਪੈਸੇ ਆਏ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ, ਮਤਾ ਪਵਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜੋ, ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। 15-20 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਪਤਾ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕ ਯਾਰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਤਾ ਕਿ ਪਾਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਯਾਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਝਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਤਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜੀ ਨਾ ਗੌਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। 10 ਦਿਨ ਫੇਰ ਲੰਘੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਫੂਲ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਫੂਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਜੀ ਲਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਾ ਹੁਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਾਣੇ ਇਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਲੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਯੁਰਤ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਡੀਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਫੰਡ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਸਰਪੰਚ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜੋ ਕੰਮ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀਤਾ 50 ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ MLA ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਫੰਡ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲਿਆ ਕੇ ਲਵਾ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਢੰਗ ਸੀਗਾ, ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੰਡਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵਹਿਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਸਗਨ ਸਕੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ। ਇਹ ਢੰਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦਾ। ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੱਕਣੀ, ਉਹ ਚੱਕਣੀ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਉੱਥੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤਾਂ ਘੇਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੀਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਫੇਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਤਾਂ ਮਰੋੜ ਦਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ, ਇੰਤਕਾਲ ਉਦੋਂ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਘੇਰ ਲਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਨਾ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਆਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਥਾਣਿਆਂ ਤੱਕ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੱਕ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੱਕ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੱਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੁਟਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਬਾਈ। ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਮੈਂ ਘੇਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਚੇ ਦਾ ਕਰਾ ਗਏ 3, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਪੈਂਟ ਸਲਾਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਬਾਈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਡੰਡੇ ਦੀ ਪੀਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਡੰਡਾ ਕਾਇਮ ਆ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੇਲੀਆਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਲੇ ਪੇਪੇ ਜੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੰਟਾਂ ਜੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਇਆ ਮੌੜ ਮੰਡੀ, 20-22 ਮਿੰਟ ਬੋਲਿਆ, 18-19 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੋਲੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੱਖਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਲੱਖਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਲੱਖਾ ਉਹ ਹੈ ਆ ਮੰਗਤ ਬਾਂਸਲ ਫਿਰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਵੀ ਲੱਖਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਲੱਖੇ ਦਾ ਅਤੀਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ। ਲੱਖੇ ਨੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਮੁੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਬੇਬੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਉਹੀ ਲੱਖਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੁੱਕਰਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਮਝ ਪਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਆ ਕਹਾਣੀ ਤੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੜੇ ਆ, ਝਗੜੇ ਆ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ, ਮੁੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਪਰ ਤਾਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੱਬੀ ਭਰਾਵਾ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ। ਸਕੇ ਤਾਏ ਦੀ 11 ਕਨਾਲਾਂ 14 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਕਣੀ ਆ ਬਾਈ। ਸਕੇ ਤਾਏ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ 'ਚ ਰਾਤ ਕਟਾਈ, ਨਾ ਮੈਂ ਠੰਡ ਜਾਂਦਾ ਤਾਏ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਕਟਾ ਕੇ, ਨਾ ਤਾਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਹੈ, ਨਾ 420 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਨਾ ਧੋਖੇ ਦਾ, ਧੜੀ ਦਾ, ਨਾ ਠੱਗੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਮੁੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਆ ਕੇ ਕਿ ਲੱਖਾ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ 19 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ 19 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ 'ਚ। ਪਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਚੱਕ ਕੇ ਲਈ ਬਈ, 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ। ਚਿੱਟਾ ਘਰ ਘਰ ਵੜ ਗਿਆ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਵੜ ਗਿਆ, ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, 40 ਮੁੰਡੇ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, 40 ਮੁੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਚਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ? ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਚਿੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਚੱਲੀ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੜ ਚੱਲੀ। 9,43,000 ਵੋਟ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, 3,38,000 ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 6 ਲੱਖ ਵੋਟ ਘਟ ਗਈ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਜੜ ਰਿਹਾ, ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਭਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਕੇ, ਛੈਲਰਾਂ ਤੇ, ਪੱਠਿਆਂ ਤੇ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ 15-20 ਸਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਚੱਲੇ, ਪੱਤਣ ਸੁੱਕ ਚੱਲੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਚੱਲੀ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਰ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਮਰ ਚੱਲਿਆ।
ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਚੱਟੇ ਨਾਲ ਮਰ ਚੱਲੀ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਚੱਲੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਬਣੂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਣੂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿੱਤੂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿੱਤੂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ। ਮੁੱਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗਮਾਚ ਗਏ ਯਾਰ? ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? DAP 1900 ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਟਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਪਰੇ 1000 ਵਾਲੀ 2000 ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਲੋ ਲਾਈਟ ਨਾ ਭੱਜ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਈ ਉਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਉਂਦੀ ਬਈ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਲੋ ਦੇਖੀ ਬਾਈ, ਉਹ ਚਲਾ ਵੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਈ ਆ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਾਈ ਸੁਣਨਾ ਸੀ। ਬਾਈ ਬਾਬੂ ਇਹਦੇ ਬਾਈ ਹਲੋ ਬਾਈ ਨੇੜ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਫਿਰ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦਾ ਬੈਠ ਤੂੰ ਨੇੜ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਬਾਈ, ਲਾਈਟ ਭੱਜ ਗਈ ਯਾਰ। ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਬਾਈ ਲਾਉਂਦਾ ਇਨਵਰਟਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਲਾਈਟ ਬੰਦੀ ਕਰਾ ਦੀ ਬਾਈ 2 ਮਿੰਟ ਤੇ ਲਾਈਟ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਭੱਜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਭਾਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਭਜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਹੱਥਾਂ ਆਂਦੇ ਹੁਣ ਲਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪੁਕਾਰਦਾ, ਚੀਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਰ ਚੱਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਦਲ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਚਿੱਟਾ ਘਰ ਘਰ ਚਿੱਟਾ ਵਾਰਤਾ। ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਬੁੱਝ ਗਏ ਭਰਾਵੋ ਕਿ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਖੂਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖਾਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਓ। 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਥਕ ਲਹਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ, ਖੜਾ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 97 ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿੱਠ ਚੋਂ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। 97 ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 22 ਆ ਗਿਆ, 25 ਸਾਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ? 80% ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। 20% ਦੀ ਹਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ 25 ਸਾਲ ਲਾਤੇ, ਆ ਦੂਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ 25 ਸਾਲ ਜੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ 25 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਬਚੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਖੂਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਓ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, 19 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ 1957 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਸਾ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਮਨਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਜਮਨਾ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਮੈਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਨੇ ਬਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆ ਬਾਪੂ ਰੋਜ਼ ਆ ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਭਾਰ ਹੋਏ ਬੈਠਾ ਲੋਕ ਉਹ ਮਜੀਠੀਏ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਗਿਆ, ਚੇਤਲੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਬਾ ਭਾਰ ਹੋਏ ਬੈਠਾ ਵਾਪਸ ਆ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਚੋੜ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਲੜਾਂਗੇ ਨਾ ਚੋਣ ਆਪਾਂ।
ਬਾਪੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੱਖੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਬਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਦਲੂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਰੂਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਆ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। 58 ਬੰਦੇ ਆ ਬਾਈ, 58 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵੀ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਮਾਨ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਫਗਵਾੜਿਓਂ, 3 ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਰਿਹਾ, 1 ਵਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ। ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਠਿੰਡਿਓਂ ਰਤਨ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਕੋਹਲੀ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਪਟਿਆਲਿਓਂ ਕੁਲਵੰਤ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਲੀ ਤੋਂ ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਜੋ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਲਹਿਰੇ ਗਾਗੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਸਵੀਰ ਕੁਦਨੀ, 8 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ, ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਟਿਕਟ ਬੀਜੇਪੀ ਜੋ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ। ਰੁਕ ਲਈਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਭਗਵਾਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਚਲਾ ਦਈਏ ਗੱਲ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੂ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦੇ ਆਏ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਇਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹਰਜੋਤ ਨੇ। ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਲੋਕਪਾਲ ਜੀ 117 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਵਰਗੇ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਰਕੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਟੱਪ ਗਏ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਧੂਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯੂਪੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿਖਦਾ ਬਈ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਆ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਿੱਥੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਖੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰਾ 60 ਸਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਲਿਆ, 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਲਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਲੁਟਾਉਣ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਬਈ? ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਮੁੜ ਕੇ ਪੱਲੇ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗੂੰਜੂਗੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਆਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਮੌੜ ਹਲਕੇ ਵਾਲੋ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰੇ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਬਿਹਾਰ ਕੋਲੇ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ।
ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੋਟ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਲੱਖਾ ਸਦਾਲਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਆ ਮਰੀਕ ਖੜਾ ਇੱਥੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਭੁੰਦਰ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ, 3 ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਢਾਬੇ ਚੰਦਬਾਜੇ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ ਢਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਮੌੜ ਹਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖਾ ਖੜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਖੜ ਜਾਣਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਲੋਕ ਐ ਭੱਬਾਂ ਭਾਰ ਆ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਆ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਏ ਆ, ਗੁਰਜੀਤ ਬਾਈ ਆਇਆ, ਗੋਲੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਚੀਮੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਸੀਰਾ ਬੈਠਾ ਕਾਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕ ਖੋਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ ਬਾਈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ ਕਹਾਣੀ, ਤਾਂ ਆਏ ਨੇ ਬਾਈ, ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮਤ ਕਰੋ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੌੜ ਵਾਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪੱਲੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਭਰਿਆ। ਬਾਣੋ ਬਾਣੀ ਪਾ ਲੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਟੇਰਾ ਤੇ ਠੱਗ ਟੋਲਾ ਮਾਫੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਚੀਕਾਂ ਪਾ ਲੂ। ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰੂਗਾ, ਤੰਗ ਕਰੂਗਾ, ਸਵਾਲ ਕਰੂਗਾ, ਮੁੱਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੂਗਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵਾੜ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਘੜਾ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੜਾ ਹੈ ਤੇ ਫੋਟੋ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਜਾਂ ਸਟਿੱਕਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਘੜਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਪੱਗ ਵਾਲੀ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਿੱਜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਘੜੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਓ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨੰਗੇ ਧੜ ਹੋ ਕੇ ਹਿੱਕੜਾ ਕੇ ਲੜਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਲੜੂਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪੁਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੜੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੜਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਤੜਫ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਯਾੜੀ ਸੁਲਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੂਰੇ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਤੜਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਆਂ ਤੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਤੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬੋਲੀ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਇਹ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰਾਹ ਨਾ ਸੂਤ ਆਇਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਸਹੀ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਈ ਹੁਣ ਇਸੇ ਲੇਖੇ ਆ। ਮਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਝੋਕਣੀ ਵੀ ਪੈ ਗਈ, ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਵੀ ਬਹਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਾਈ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਉਂਸ ਦੀ ਜਿਉਣਾ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਜੇ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਓ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਓ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਰਬਾਨ ਰੁਪਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜੋਗਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਸੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੋਚ ਬਣਾਓ, ਭੱਜੋ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਾ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਦੇਖਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਡਾਕੂ ਬਣ ਜਾ, ਤਗੜੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਕਰ, ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਆ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਗੱਲ? ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਭੈਣੀ ਚੂੜ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ, ਦੇਖ ਕੇ ਚੂਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਪਾਕ ਪਈ ਆ, ਚੂਲੇ 'ਚ ਗਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਚੌ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਗਲਿਆ ਪਿਆ, ਪਾਕ ਪਈ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰਦਾ, ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਢਹੀ ਪਈ ਆ, ਚੌਂਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੇਖੋ। ਕੋਈ ਬਿਲਕਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਢਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਬਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। 135 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ 135 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪੈਸੇ 142 ਬੰਦੇ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਬਿੱਲ 5-10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੁਹਤਾਜ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ, ਇਹ ਪਾੜਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਮੀਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਰੀਬ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਾੜਾ, ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਾਗਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੱਕ ਖੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਥਾਲੀਆਂ 'ਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਉੱਠੇ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਗੇ, ਤਾਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਫੜ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨਾ ਬਣੋ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆਉਣਗੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, 200 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਸਪਤਾਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਲੁੱਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। 350 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੱਟ ਜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਚੰਨੀ ਗਿਆ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਵਸਦਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਰਹੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਈਏ, ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਭਾਵੇਂ ਲਾ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਿਓ। ਵੋਟ ਤਾਂ ਮਨ ਨਾਲ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡ ਮੱਲੂਆਣਾ, ਕੋਠੇ ਆ ਮੱਲੂਆਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ, 2 ਮੁੰਡੇ 24 ਘੰਟੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੜਾਈ ਵੱਧਦੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਤਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਦੋਨੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਝੰਡੂਗੇ ਪਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਆਦੇ ਫੁੱਫੜ ਨਾਲ 7 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਗਮੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਸਿਰ ਪੱਟਣੇ, ਨਾ ਪਰਚੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਡਾਂਗਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਕਿਹਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜਾਣਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਚਾਹ ਰੋਟੀ ਇਕੱਠੀ ਖਾ ਪੀ ਲਓ, ਵੋਟ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਨਾ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪਾ ਲਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਇੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਸਤਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਕਦੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਕਦੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਊਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਉਂ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਊਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੀ? ਯਾਰ ਜੀ ਲੈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਬਾਈ ਸਾਰੇ, ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿਓ।
ਦਿਲੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ? मूवी बन रही है। ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿਨ 3-4 ਹੈ, ਇਹ 3-4 ਦਿਨ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪੈਰ ਨਾ ਥੱਲੇ ਲਾਇਓ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਸੌਂ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਘੰਟਾ ਕਿ ਮਸਾਂ ਸੌਂਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਦਾ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, 4 ਰਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਜੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਿਓ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਕਾਫਲਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਆਪ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ 100 ਵੋਟ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 200 ਵੋਟ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਛੱਡ, ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਪਰ 20 ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨਾ ਚੱਕਿਆ ਉਹ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਗਵਾਂਢੀ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1, ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1, ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨੰਬਰ 1 ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੀਨ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਈਆਂ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਫੋਰਾ ਲਾਇਆ, ਸੂਈਆਂ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਚੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਟਰੱਕ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਵਾਪਸ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਸੂਈਆਂ 'ਚ ਨੱਕੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੂਈਆਂ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਚੁਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਟਾਇਲਟ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਵਾਪਸ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਚੀਨ ਵਾਲੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਓ, ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਹੱਥ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਛਿੱਲੋ, ਓਏ ਅਸੀਂ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਮੰਗਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਰੇਗ ਮਾਰ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਭਾਈ ਵੀ ਲੇਟ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਲੱਖਾਂ ਸਦਾਣਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿਓਗੇ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਜੂਗਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 58 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 58 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੀ 59 ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਲਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਲਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੜ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਕੱਲਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਜੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਈ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੱਕੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ, 3.5 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟੀ, 16 ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਏ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ MLA MP ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ, ਜੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, 36 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾਈਆਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਪਿਆਉਣ ਚੱਲੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ, 62 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਲ ਭਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ, ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ।
ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਭਾਲਦੀ ਸੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਯਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਭਾਲਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਿਆ, ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਗਦਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਬਥੇਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਨਿਬੇੜਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੱਥਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਆ ਔਰ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਈ ਮੈਕ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਗੇ ਤਾਂ ਘਿਰ ਜਾਾਂਗੇ ਬਰਾੜੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਹ ਰਗ ਦੱਬ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤਾਂ 100 ਸਾਲ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਝ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚ ਸੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੀ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਰ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਲਈਆਂ, ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਘੇਰਦਾ ਰਿਹਾ, 3 ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਰੇ ਪਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ 500 ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, 500 ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ 5000 ਦੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ MLA MP ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਘੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਏ ਗਲੋਂ ਫੜਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਵਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ MLA, ਨਾ ਮੈਂ MP, ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਊਗਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮਕਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਪੈਪਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਿਆ। 9 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ 9,70,000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 9 ਲੱਖ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, 70,000 ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਖਰਚੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਈ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊ, ਮੈਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਖਰਚੇ ਕਿਉਂ ਦੇਗੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਣੇ, ਜੇ ਦੇਣੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਦੇ, ਤਨਖਾਹ ਲੈਣਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਐ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਪੰਚ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਟਾਇਲ ਚਿਣਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, 9 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਟਾਇਲ ਹੈ, 1.5 ਰੁਪਇਆ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 1.5 ਰੁਪਇਆ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 2 ਰੁਪਏ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿੱਲ 14.5 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਟਾਇਲ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਇਹੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਚੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਵਾਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਸੈਕਟਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 9 ਸੈਕਟਰੀ ਬਦਲੇ। ਕੋਈ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਡ ਚੂਸਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਢੰਗ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਆ ਗਈ ਵੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਮੁੰਡਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਪੈਸੇ ਆਏ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ, ਮਤਾ ਪਵਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜੋ, ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। 15-20 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਪਤਾ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕ ਯਾਰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਤਾ ਕਿ ਪਾਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਯਾਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਝਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਤਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜੀ ਨਾ ਗੋਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। 10 ਦਿਨ ਫੇਰ ਲੰਘੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਫੂਲ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਫੂਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਜੀ ਲਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਾ ਹੁਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਾਣੇ ਇਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਯੁਰਤ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਡੀਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਫੰਡ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਸਰਪੰਚ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜੋ ਕੰਮ 5 ਸਾਲ ਚ ਕੀਤਾ 50 ਸਾਲ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਫੰਡ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲਿਆ ਕੇ ਲਵਾ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਢੰਗ ਸੀਗਾ, ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੰਡਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵਹਿਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਸਗਨ ਸਕੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ। ਇਹ ਢੰਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦਾ। ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੱਕਣੀ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਉੱਥੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤਾਂ ਘੇਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੀਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਫੇਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਤਾਂ ਮਰੋੜ ਦਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਉਦੋਂ ਦਰਜ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਘੇਰ ਲਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਨਾ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਆਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਥਾਣਿਆਂ ਤੱਕ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੱਕ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੱਕ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੱਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੁਟਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਬਾਈ। ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਮੈਂ ਘੇਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਚੇ ਦਾ ਕਰਾ ਗਏ 3, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਪੈਂਟ ਸਲਾਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਬਾਈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਡੰਡੇ ਦੀ ਪੀਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਡੰਡਾ ਕਾਇਮ ਆ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਲੇ ਪੇਪੇ ਜੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੰਟਾਂ ਜੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਇਆ ਮੌੜ ਮੰਡੀ, 20-22 ਮਿੰਟ ਬੋਲਿਆ, 18-19 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੋਲੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੱਖਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਲੱਖਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਲੱਖਾ ਉਹ ਹੈ ਆ ਮੰਗਤ ਬਾਂਸਲ ਫਿਰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਵੀ ਲੱਖਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਲੱਖੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਤੀਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ। ਲੱਖੇ ਨੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਮੁੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਬੇਬੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਉਹੀ ਲੱਖਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੁੱਕਰਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਮਝ ਪਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਕਹਾਣੀ ਤੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੜੇ ਆ, ਝਗੜੇ ਆ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ, ਮੁੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਪਰ ਤਾਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੱਬੀ ਭਰਾਵਾ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ। ਸਕੇ ਤਾਏ ਦੀ 11 ਕਨਾਲਾਂ
14 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵਿਕਣੀ ਆ ਬਾਈ। ਸਕੇ ਤਾਏ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ 'ਚ ਰਾਤ ਕਟਾਈ, ਨਾ ਮੈਂ ਠੰਡ ਜਾਂਦਾ ਤਾਏ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਕਟਾ ਕੇ, ਨਾ ਤਾਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਹੈ, ਨਾ 420 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਨਾ ਧੋਖੇ ਦਾ, ਧੜੀ ਦਾ, ਨਾ ਠੱਗੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਮੁੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਆ ਕੇ ਕਿ ਲੱਖਾ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ 19 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ 19 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ 'ਚ। ਪਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਾਬ ਚੱਕ ਕੇ ਲਈ ਬਈ, ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ। ਚਿੱਟਾ ਘਰ ਘਰ ਵੜ ਗਿਆ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਵੜ ਗਿਆ, ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, 40 ਮੁੰਡੇ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, 40 ਮੁੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਚਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ? ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਚਿੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਚੱਲੀ ਤੇ ਚਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੜ ਚੱਲੀ। 9,43,000 ਵੋਟ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, 3,38,000 ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 6 ਲੱਖ ਵੋਟ ਘਟ ਗਈ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਜੜ ਰਿਹਾ, ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਭਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕੇ, ਛੱਲਰਾਂ ਤੇ, ਪੱਠਿਆਂ ਤੇ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ 15-20 ਸਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਚੱਲੇ, ਪੱਤਣ ਸੁੱਕ ਚੱਲੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਚੱਲੀ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਰ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਮਰ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਰ ਚੱਲੀ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਚੱਲੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਬਣੂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਣੂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿੱਤੂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿੱਤੂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ। ਮੁੱਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗਮਾਚ ਗਏ ਯਾਰ? ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? DAP 1900 ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਟਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਪਰੇ 1000 ਵਾਲੀ 2000 ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਲੋ ਲਾਈਟ ਨਾ ਭੱਜ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਈ ਉਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਲੋ ਦੇਖੀ ਬਾਈ, ਉਹ ਚਲਾ ਬਈ ਇਹਨੂੰ। ਬਈ ਆ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਭਾਈ ਬਾਬੂ ਇਹਦੇ ਬਈ ਹਲੋ ਬਾਈ ਨੇੜ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਫਿਰ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦਾ ਬੈਠ ਤੂੰ ਨੇੜ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਬਾਈ, ਲਾਈਟ ਭੱਜ ਗਈ ਯਾਰ। ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਭਾਈ, ਲਾਉਂਦਾ ਇਨਵਰਟਰ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਗੱਡੀ ਕਲਾ ਦੀ ਭਾਈ 2 ਮਿੰਟ ਤੇ ਲਾਈਟ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਭੱਜਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ ਲਾ ਗਿਆ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪੁਕਾਰਦਾ, ਚੀਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਰ ਚੱਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਆ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਦਲ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਚਿੱਟਾ ਘਰ ਘਰ ਚਿੱਟਾ ਵਾਰਤਾ। ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਬੁੱਝ ਗਏ ਭਰਾਵੋ ਕਿ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਖੂਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖਾਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਓ। 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਥਕ ਲਹਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ, ਖੜਾ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 97 ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿੱਠ ਚੋਂ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। 97 ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ
22 ਆ ਗਿਆ, 25 ਸਾਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ? 80% ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। 20% ਦੀ ਹਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ 25 ਸਾਲ ਲਾਤੇ, ਆ ਦੂਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ 25 ਸਾਲ ਜੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ 25 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਬਚੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਖੂਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਿਓ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, 19 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ 1957 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਸਾ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਮਨਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਜਮਨਾ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਮੈਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਨੇ ਬਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆ ਬਾਪੂ ਰੋਜ਼ ਆ ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਬੈਠਾ ਲੋਕ ਉਹ ਮਜੀਠੀਏ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਗਿਆ, ਜੇਤਲੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਇਹ ਪੱਬਾ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਬੈਠਾ ਵਾਪਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਚੋੜ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਲੜਾਂਗੇ ਨਾ ਚੋੜ ਆਪਾਂ ਬਾਪੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੱਖੀ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਬਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਦਲੂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਰੂਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਆ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ, ਆਮ ਧੀਆਂ ਦੇ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। 58 ਬੰਦੇ ਆ ਬਾਈ, 58 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵੀ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਮਾਨ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਫਗਵਾੜਿਓਂ, 3 ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਰਿਹਾ, 1 ਵਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ। ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਠਿੰਡੇ ਰਤਨ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਕੋਹਲੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਪਟਿਆਲਿਓਂ, ਕੁਲਵੰਤ ਲੜ ਰਿਹਾ ਮਹਾਲੀ ਤੋਂ, ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਜੋ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਲਹਿਰੇ ਗਾਗੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਸਵੀਰ ਕੁਦਨੀ, 8 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਟਿਕਟ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ। ਰੁਕ ਲਈਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਭਗਵਾਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਚਲਾ ਦਈਏ ਗੱਲ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੂ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦੇ ਆਏ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਇਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹਰਜੋਤ ਨੇ। ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਲੋਕਪਾਲ ਜੀ 117 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਦਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਵਰਗੇ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਰਕੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਟੱਪ ਗਏ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਧੂਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿਖਦਾ ਬਈ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਆ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਿੱਥੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਖੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰਾ 60 ਸਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਲਿਆ, 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਲਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਲੁਟਾਉਣ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਬਈ? ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਮੁੜ ਕੇ ਪੱਲੇ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗੂੰਜੂਗੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਆਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਮੌੜ ਹਲਕੇ ਵਾਲੋ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰੇ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਬਿਹਾਰ ਕੋਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੋਟ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਲੱਖਾ ਸਦਾਲਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਆ ਅਮਰੀਕ ਖੜਾ ਇੱਥੇ, ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਭੁੰਦਰ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ, 3 ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਢਾਬੇ ਚੰਦਬਾਜੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ ਢਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਮੌੜ ਹਲਕਾ, ਮੌੜ ਹਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾ ਖੜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਲੋਕ ਐ ਭੱਬਾ ਭਾਰ ਆ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਆ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਏ ਆ, ਗੁਰਜੀਤ ਬਾਈ ਆਇਆ, ਗੋਲੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਚੀਮੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ੀਰਾ ਬੈਠਾ ਕਾਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕ ਖੋਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ ਬਾਈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ ਕਹਾਣੀ, ਤਾਂ ਆਏ ਨੇ ਬਾਈ, ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਮਤ ਕਰੋ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੌੜ ਵਾਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪੱਲੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਭਰਿਆ। ਬਾਣੋ ਬਾਣੀ ਪਾ ਲੂਗਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਲਟੇਰਾ ਤੇ ਠੱਗ ਟੋਲਾ ਮਾਫੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਚੀਕਾਂ ਪਾ ਲੂ। ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰੂਗਾ, ਤੰਗ ਕਰੂਗਾ, ਸਵਾਲ ਕਰੂਗਾ, ਮੁੱਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੂਗਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵਾੜ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਘੜਾ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੜਾ ਹੈ ਤੇ ਫੋਟੋ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਜਾਂ ਸਟਿੱਕਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਘੜਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਪੱਗ ਵਾਲੀ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਿੱਜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਘੜੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਓ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨੰਗੇ ਧੜ ਹੋ ਕੇ ਹਿੱਕੜਾ ਕੇ ਲੜਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਲੜੂਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਪੁਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੜੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੜਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਤੜਫ ਹੈ, ਚਿੰਗਾੜੀ ਸੁਲਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੂਰੇ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਤੜਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਆਂ ਤੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਤੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬੋਲੀ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਇਹ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹ ਨਾ ਸੂਤ ਆਇਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਸਹੀ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਈ ਹੁਣ ਇਸੇ ਲੇਖੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਝੋਕਣੀ ਵੀ ਪੈ ਗਈ, ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਵੀ ਬਹਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਾਈ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਉਂਦੀ ਜਿਉਣਾ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਜੇ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਓ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਓ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜੋਗਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਸੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੋਚ ਬਣਾਓ, ਭੱਜੋ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਾ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਦੇਖਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਡਾਕੂ ਬਣ ਜਾ, ਤਗੜੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਕਰ, ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਆ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਗੱਲ? ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਭੈਣੀ ਚੂੜ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ, ਦੇਖ ਕੇ ਚੂਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਪਾਕ ਪਈ ਆ, ਚੂਲੇ 'ਚ ਗਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਚੌ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਗਲਿਆ ਪਿਆ, ਪਾਕ ਪਈ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰਦਾ, ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਢਹੀ ਪਈ ਆ, ਚੌਂਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੇਖੋ। ਕੋਈ ਬਿਲਕਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਢਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਬਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। 135 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ 135 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪੈਸੇ 142 ਬੰਦੇ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਬਿੱਲ 5-10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੁਹਤਾਜ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ, ਇਹ ਪਾੜਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਮੀਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਰੀਬ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾੜਾ, ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਾਗਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੱਕ ਖੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਥਾਲੀਆਂ 'ਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਉੱਠੇ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਗੇ, ਤਾਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਫੜ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨਾ ਬਣੋ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆਉਣਗੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, 200 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਸਪਤਾਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਲੁੱਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। 350 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੱਟ ਜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਚੰਨੀ ਗਿਆ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢੇ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਰਵੇ, ਵਸਦਾ ਰਵੇ, ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਰਵੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਈਏ, ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਭਾਵੇਂ ਲਾ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਿਓ,
ਵੋਟ ਤਾਂ ਮਨ ਨਾਲ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡ ਮੱਲੂਆਣਾ, ਕੋਠੇ ਆ ਮੱਲੂਆਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ, ਦੋ ਮੁੰਡੇ 24 ਘੰਟੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੜਾਈ ਵੱਧਦੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਤਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਦੋਨੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਝੰਡੂਕੇ ਪਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਫੁੱਫੜ ਨਾਲ 7 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਗਮੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏ ਆ ਉਹ। ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰ ਪੱਟਣੇ, ਨਾ ਪਰਚੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਕਿਹਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜਾਣਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਚਾਹ ਰੋਟੀ ਇਕੱਠੀ ਖਾ ਪੀ ਲਓ, ਵੋਟ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਨਾ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪਾ ਲਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਇੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਸਤਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਕਦੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਕਦੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਊਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਉਂ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੀ? ਯਾਰ ਜੀ ਲੈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਬਈ ਸਾਰੇ, ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਲਿਓ, ਦੇ ਲੋ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਮੂਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿਨ 3-4 ਹੈ, ਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪੈਰ ਨਾ ਥੱਲੇ ਲਾਇਓ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਸੌਂ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਮਸਾਂ ਸੌਂਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਦਾ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, 4 ਰਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਜੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਿਓ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਕਾਫਲਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਆਪ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ 100 ਵੋਟ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 200 ਵੋਟ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਛੱਡ, ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਪਰ 20 ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨਾ ਚੱਕਿਆ ਉਹ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਗਵਾਂਢੀ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1, ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1, ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨੰਬਰ 1 ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੀਨ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਈਆਂ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਫੋਰਾ ਲਾਇਆ, ਸੂਈਆਂ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਚੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਟਰੱਕ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਵਾਪਸ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਸੂਈਆਂ 'ਚ ਨੱਕੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੂਈਆਂ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਚੁਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਟਾਇਲਟ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਵਾਪਸ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਚੀਨ ਵਾਲੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਓ, ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਹੱਥ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਛਿੱਲੋ, ਓਏ ਅਸੀਂ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਮੰਗਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਰੇਗ ਮਾਰ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਭਾਈ ਬੁਰੀ ਵੀ ਲੇਟ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਲੱਖਾਂ ਸਤਾਣਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿਓਗੇ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਜੂਗਾ, ਆਜ਼ਾਦ, ਇਹਦੀ ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ
ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ 58 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 58 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੀ 59 ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਲਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਲਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੜ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕੱਲਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਜੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਈ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੱਕੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ, 3.5 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟੀ, 16 ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਏ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ, ਜੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, 36 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾਈਆਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਪਿਆਉਣ ਚੱਲੇ ਸੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ। 62 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਲ ਭਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ, ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਭਾਲਦੀ ਸੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਯਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਭਾਲਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਿਆ, ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਗਦਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਬਥੇਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਨਿਬੇੜਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੱਥਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਆ ਔਰ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਈ ਮੈਕ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਗੇ ਤਾਂ ਘਿਰ ਜਾਾਂਗੇ ਬਰਾੜੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਹ ਰਗ ਦੱਬ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤਾਂ 100 ਸਾਲ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਝ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚ ਸੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੀ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਰ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਲਈਆਂ, ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਘੇਰਦਾ ਰਿਹਾ, 3 ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਰੇ ਪਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ 500 ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, 500 ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ 5000 ਦੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਘੇਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਏ ਗਲੋਂ ਫੜਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਵਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ, ਨਾ ਮੈਂ ਐਮਪੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਊਗਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮਕਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਪੈਪਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਿਆ। 9 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ 9,70,000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 9 ਲੱਖ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, 70,000 ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਖਰਚੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਈ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊ, ਮੈਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਖਰਚੇ ਕਿਉਂ ਦੇਗੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਣੇ, ਜੇ ਦੇਣੇ ਆ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਦੇ, ਤਨਖਾਹ ਲੈਣਾ
ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਪੰਚ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੌਕ ਟਾਇਲ ਚਿਣਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, 9 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਲੌਕ ਟਾਇਲ ਹੈ, 1.5 ਰੁਪਇਆ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 1.5 ਰੁਪਇਆ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 2 ਰੁਪਏ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿੱਲ 14.5 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਟਾਇਲ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਇਹੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਵਾਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਸੈਕਟਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 9 ਸੈਕਟਰੀ ਬਦਲੇ। ਕੋਈ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਡ ਚੂਸਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਢੰਗ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਆ ਗਈ ਵੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਮੁੰਡਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਪੈਸੇ ਆਏ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਮਤਾ ਪਵਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜੋ, ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। 15-20 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਪਤਾ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕ ਯਾਰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਤਾ ਕਿ ਪਾਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਯਾਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਝਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਤਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜੀ ਨਾ ਗੋਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। 10 ਦਿਨ ਫੇਰ ਲੰਘੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਫੂਲ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਫੂਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਜੀ ਲਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਾ ਹੁਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਾਣੇ ਇਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਲੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਯੁਰਤ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਡੀਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਫੰਡ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਸਰਪੰਚ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜੋ ਕੰਮ 5 ਸਾਲ ਚ ਕੀਤਾ 50 ਸਾਲ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਫੰਡ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲਿਆ ਕੇ ਲਵਾ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਢੰਗ ਸੀਗਾ, ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੰਡਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵਹਿਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਸਗਨ ਸਕੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ। ਇਹ ਢੰਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦਾ। ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੱਕਣੀ, ਉਹ ਚੱਕਣੀ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਉੱਥੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤਾਂ ਘੇਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੀਸ ਦਿਓ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਫੇਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਤਾਂ ਮਰੋੜ ਦਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ, ਇੰਤਕਾਲ ਉਦੋਂ ਦਰਜ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਘੇਰ ਲਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਨਾ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਆਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਥਾਣਿਆਂ ਤੱਕ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੱਕ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੱਕ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੱਕ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੁਟਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਬਾਈ। ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਮੈਂ ਘੇਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਚੇ ਦਾ ਕਰਾ ਗਏ 3, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਪੈਂਟ ਸਲਾਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਬਾਈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਡੰਡੇ ਦੀ ਪੀਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਡੰਡਾ ਕਾਇਮ ਆ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਲੇ ਪੇਪੇ ਜੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੰਟਾਂ ਜਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ
ਇੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਇਆ ਮੌੜ ਮੰਡੀ 20-22 ਮਿੰਟ ਬੋਲਿਆ, 18-19 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੋਲੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੱਖਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਲੱਖਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਲੱਖਾ ਉਹ ਹੈ ਆ ਮੰਗਤ ਬਾਂਸਲ ਫਿਰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਵੀ ਲੱਖਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਲੱਖੇ ਦਾ ਅਤੀਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ। ਲੱਖੇ ਨੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਮੁੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਬੇਬੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਉਹੀ ਲੱਖਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੁੱਕਰਿਆ। 2 ਵਾਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਮਝ ਪਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਆ ਕਹਾਣੀ ਤੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੜੇ ਆ, ਝਗੜੇ ਆ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ, ਮੁੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਪਰ ਤਾਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੱਬੀ ਭਰਾਵਾ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ। ਸਕੇ ਤਾਏ ਦੀ 11 ਕਨਾਲਾਂ 14 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਕਣੀ ਆ ਬਾਈ। ਸਕੇ ਤਾਏ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ 'ਚ ਰਾਤ ਕਟਾਈ, ਨਾ ਮੈਂ ਠੰਡ ਜਾਦਾ ਤਾਏ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਕਟਾ ਕੇ, ਨਾ ਤਾਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਹੈ। ਨਾ 420 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਨਾ ਧੋਖੇ ਦਾ, ਧੜੀ ਦਾ, ਨਾ ਠੱਗੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਮੁੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਆ ਕੇ ਕਿ ਲੱਖਾ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ 19 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ 19 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ 'ਚ। ਪਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਚੱਕ ਕੇ ਲਈ ਬਈ, 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ। ਚਿੱਟਾ ਘਰ ਘਰ ਵੜ ਗਿਆ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਵੜ ਗਿਆ, ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, 40 ਮੁੰਡੇ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। 40 ਮੁੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਚਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ? ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਚਿੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਚੱਲੀ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੜ ਚੱਲੀ। 9,43,000 ਵੋਟ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, 3,38,000 ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 6 ਲੱਖ ਵੋਟ ਘਟ ਗਈ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਜੜ ਰਿਹਾ, ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਭਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕੇ, ਛੱਲਰਾਂ ਤੇ, ਭੱਠਿਆਂ ਤੇ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ 15-20 ਸਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਚੱਲੇ, ਪੱਤਣ ਸੁੱਕ ਚੱਲੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਚੱਲੀ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਰ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਮਰ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਰ ਚੱਲੀ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਚੱਲੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਬਣੂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਣੂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿੱਤੂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿੱਤੂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ। ਮੁੱਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗਮਾਚ ਗਏ ਯਾਰ? ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? DAP 1900 ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਟਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਪਰੇ 1000 ਵਾਲੀ 2000 ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਲੋ ਲਾਈਟ ਨਾ ਭੱਜ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਈ ਉਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਲੋ ਦੇਖੀ ਬਾਈ, ਉਹ ਚਲਾ ਬਈ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਈ ਆ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਬਾਈ, ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਬਾਈ ਬਾਬੂ ਇਹਦੇ ਬਾਈ ਹਲੋ ਬਾਈ ਨੇੜ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਫਿਰ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦਾ ਬੈਠ ਤੂੰ ਨੇੜ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਬਾਈ, ਲਾਈਟ ਭੱਜ ਗਈ ਯਾਰ। ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਬਾਈ, ਲਾਉਂਦਾ ਇਨਵਰਟਰ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਗੱਡੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ 2 ਮਿੰਟ ਤੇ ਲਾਈਟ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਭੱਜਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਭਾਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਆਂਦੇ ਹੁਣ ਲਾ ਗਿਆ
ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪੁਕਾਰਦਾ, ਚੀਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਰ ਚੱਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਆਹ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਦਲ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਆਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਚਿੱਟਾ ਘਰ ਘਰ ਚਿੱਟਾ ਵਾਰਤਾ। ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਬੁੱਝ ਗਏ ਭਰਾਵੋ ਕਿ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਖੂਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖਾਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਓ। 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਥਕ ਲਹਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ, ਖੜਾ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 97 ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿੱਠ 'ਚੋਂ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। 97 ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 22 ਆ ਗਿਆ, 25 ਸਾਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ? 80% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। 20% ਹਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ 25 ਸਾਲ ਲਾਤੇ, ਆ ਦੂਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ 25 ਸਾਲ ਜੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ 25 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਬਚੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਖੂਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਓ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, 19 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ 1957 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਸਾ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਮਨਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਜਮਨਾ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਮੈਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਨੇ ਬਾਈ। ਗੱਲ ਸੁਣ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆ ਬਾਪੂ ਰੋਜ਼ ਆ ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰੀ ਠੀਕ ਆ। ਬਾਬਾ ਭਾਰ ਹੋਏ ਬੈਠਾ ਲੋਕ, ਉਹ ਮਜੀਠੀਏ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਗਿਆ, ਜੇਤਲੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਇਹ ਪੱਬਾ ਭਾਰ ਹੋਏ ਬੈਠਾ ਵਾਪਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਚੋੜ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਲੜਾਂਗੇ ਨਾ ਚੋਣ ਆਪਾਂ। ਬਾਪੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੱਖੀ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਦਲੂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਰੂਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਆ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ, ਆਮ ਧੀਆਂ ਦੇ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। 58 ਬੰਦੇ ਆ ਬਾਈ, 58 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵੀ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਮਾਨ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਫਗਵਾੜਿਓਂ, 3 ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਰਿਹਾ, 1 ਵਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ। ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਠਿੰਡੇ ਰਤਨ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਕੋਹਲੀ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਪਟਿਆਲਿਓਂ ਕੁਲਵੰਤ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਲੀ ਤੋਂ ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਜੋ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਲਹਿਰੇ ਗਾਗੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਸਵੀਰ ਕੁਦਨੀ, 8 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ, ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਟਿਕਟ ਬੀਜੇਪੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ। ਰੁਕ ਲਈਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ
ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਭਗਵਾਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਚਲਾ ਦਈਏ ਗੱਲ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੂ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦੇ ਆਏ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਇਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹਰਜੋਤ ਨੇ। ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਲੋਕਪਾਲ ਜੀ 117 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਵਰਗੇ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਰਕੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਟੱਪ ਗਏ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਧੂਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯੂਪੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿਖਦਾ ਬਈ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਆ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਿੱਥੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਖੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰਾ 60 ਸਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਲਿਆ, 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਲਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਲੁਟਾਉਣ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਬਈ? ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਮੁੜ ਕੇ ਪੱਲੇ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗੂੰਜੂਗੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਆਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਮੌੜ ਹਲਕੇ ਵਾਲੋ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰੇ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਬਿਹਾਰ ਕੋਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੋਟ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਲੱਖਾ ਸਦਾਲਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਮਰੀਕ ਖੜਾ ਇੱਥੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਭੁੰਦਰ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ, 3 ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਢਾਬੇ ਚੰਦਬਾਜੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ ਢਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਮੌੜ ਹਲਕਾ, ਮੌੜ ਹਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖਾ ਖੜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਖੜ ਜਾਣਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬਣ ਦਿੰਦੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਲੋਕ ਐ ਭੱਬਾਂ ਭਾਰ ਆ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਆ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਏ ਆ, ਗੁਰਜੀਤ ਬਾਈ ਆਇਆ, ਗੋਲੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਚੀਮੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਸੀਰਾ ਬੈਠਾ ਕਾਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕ ਖੋਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ ਬਾਈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ ਕਹਾਣੀ, ਤਾਂ ਆਏ ਨੇ ਬਾਈ, ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮਤ ਕਰੋ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੌੜ ਵਾਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪੱਲੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਭਰਿਆ। ਬਾਣੋ ਬਾਣੀ ਪਾ ਲੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੁਟੇਰਾ ਤੇ ਠੱਗ ਟੋਲਾ ਮਾਫੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਚੀਕਾਂ ਪਾ ਲੂ। ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ।
ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰੂਗਾ, ਤੰਗ ਕਰੂਗਾ, ਸਵਾਲ ਕਰੂਗਾ, ਮੁੱਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੂਗਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵਾੜ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਘੜਾ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੜਾ ਹੈ ਤੇ ਫੋਟੋ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਜਾਂ ਸਟਿੱਕਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਘੜਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਪੱਗ ਵਾਲੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਿੱਜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਘੜੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਓ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨੰਗੇ ਧੜ ਹੋ ਕੇ ਹਿੱਕੜਾ ਕੇ ਲੜਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਲੜੂਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਪੁਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੜੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੜਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਤੜਫ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਯਾੜੀ ਸੁਲਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੂਰੇ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਤੜਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਆਂ ਤੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਤੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬੋਲੀ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਇਹ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਰਾਹ ਨਾ ਸੂਤ ਆਇਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਸਹੀ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਈ ਹੁਣ ਇਸੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਮਾਰਾ ਜਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਝੋਕਣੀ ਵੀ ਪੈ ਗਈ, ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਵੀ ਬਹਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਾਈ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਉਂਸਦੀ ਜਿਉਣਾ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਜੇ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਓ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਓ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਰਬਾਨ ਰੁਪਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜੋਗਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਸੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੋਚ ਬਣਾਓ, ਭੱਜੋ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਾ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਦੇਖਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਡਾਕੂ ਬਣ ਜਾ, ਤਗੜੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਕਰ, ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਆ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਗੱਲ? ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਭੈਣੀ ਚੂੜ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ, ਦੇਖ ਕੇ ਚੂਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਪਾਕ ਪਈ ਆ, ਚੂਲੇ 'ਚ ਗਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਚੌ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਗਲਿਆ ਪਿਆ, ਪਾਕ ਪਈ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰਦਾ, ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਢਹੀ ਪਈ ਆ, ਚੌਂਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੇਖੋ। ਕੋਈ ਬਿਲਕਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਢਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਬਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। 135 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ 135 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪੈਸੇ 142 ਬੰਦੇ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਬਿੱਲ 5-10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੁਹਤਾਜ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ, ਇਹ ਪਾੜਾ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਅਮੀਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਰੀਬ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਾੜਾ, ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਾਗਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੱਕ ਖੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਥਾਲੀਆਂ 'ਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਉੱਠੇ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਗੇ, ਤਾਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਫੜ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨਾ ਬਣੋ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆਉਣਗੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, 200 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਸਪਤਾਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। 350 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੱਟ ਜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਚੰਨੀ ਗਿਆ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਵਸਦਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਰਹੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਈਏ, ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਭਾਵੇਂ ਲਾ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਿਓ। ਵੋਟ ਤਾਂ ਮਨ ਨਾਲ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡ ਮੱਲੂਆਣਾ, ਕੋਠੇ ਆ ਮੱਲੂਆਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ, 2 ਮੁੰਡੇ 24 ਘੰਟੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੜਾਈ ਵੱਧਦੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਤਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਦੋਨੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਝੰਡੂਗੇ ਪਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਆਦੇ ਫੁੱਫੜ ਨਾਲ 7 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਗਮੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਦੇ ਸਿਰ ਪੱਟਨੇ, ਨਾ ਪਰਚੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਡਾਂਗਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਕਿਹਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜਾਣਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਚਾਹ ਰੋਟੀ ਇਕੱਠੀ ਖਾ ਪੀ ਲਓ, ਵੋਟ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਨਾ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪਾ ਲਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਇੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਸਤਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਕਦੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਕਦੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਊਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਉਂ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਊਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੀ? ਯਾਰ ਜੀ ਲੈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਬਈ ਸਾਰੇ, ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੇ ਲੋ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਮੂਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿਨ 3-4 ਹੈ, ਇਹ 3-4 ਦਿਨ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪੈਰ ਨਾ ਥੱਲੇ ਲਾਇਓ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਸੌਂ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਘੰਟਾ ਕਿ ਮਸਾਂ ਸੌਂਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਦਾ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, 4 ਰਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਜੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਿਓ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਕਾਫਲਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਆਪ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ 100 ਵੋਟ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 200 ਵੋਟ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਛੱਡ, ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਪਰ 20 ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨਾ ਚੱਕਿਆ ਉਹ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਗਵਾਂਢੀ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1, ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1, ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨੰਬਰ 1 ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੀਨ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਈਆਂ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਫੋਰਾ ਲਾਇਆ, ਸੂਈਆਂ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਚੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਟਰੱਕ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ।
ਵਾਪਸ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਸੂਈਆਂ 'ਚ ਨੱਕੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੂਈਆਂ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਚੁਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਟਾਇਲਟ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਵਾਪਸ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਓ, ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਹੱਥ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਛਿੱਲੋ, ਓਏ ਅਸੀਂ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਮੰਗਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਰੇਗ ਮਾਰ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਵੀ ਲੇਟ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਚ ਆਏ ਆ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿਓਗੇ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਜੂਗਾ, ਆਜ਼ਾਦ, ਇਹਦੀ ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 58 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 58 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੀ 59 ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਲਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਲਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੜ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕੱਲਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਜੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਈ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੱਕੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ, 3.5 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟੀ, 16 ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਏ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ MLA MP ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ, ਜੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 36 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾਈਆਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਪਿਆਉਣ ਚੱਲੇ ਸੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ। 62 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਲ ਭਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ, ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਭਾਲਦੀ ਸੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਯਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਭਾਲਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਿਆ, ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਗਦਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਬਥੇਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਨਿਬੇੜਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੱਥਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਆ ਔਰ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਈ ਮੈਕ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਗੇ ਤਾਂ ਘਿਰ ਜਾਾਂਗੇ ਬਰਾੜੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਹ ਰਗ ਦੱਬ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤਾਂ 100 ਸਾਲ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਝ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚ ਸੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੀ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਰ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਬੈਠੇ
ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਲਈਆਂ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਘੇਰਦਾ ਰਿਹਾ, 3 ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਰੇ ਪਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ 500 ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, 500 ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ 5000 ਦੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ MLA MP ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਘੇਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਏ ਗਲੋਂ ਫੜਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਵਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ MLA, ਨਾ ਮੈਂ MP, ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਊਗਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਣਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮਕਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਪੈਪਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਿਆ। 9 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ 9,70,000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 9 ਲੱਖ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, 70,000 ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਖਰਚੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਈ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊ, ਮੈਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਖਰਚੇ ਕਿਉਂ ਦੇਂਗੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਣੇ, ਜੇ ਦੇਣੇ ਆ ਦੀ ਜੇਬ ਚ ਦੇ, ਤਨਖਾਹ ਲੈਣਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਐ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਪੰਚ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਟਾਇਲ ਚਿਣਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, 9 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਟਾਇਲ ਹੈ, 1.5 ਰੁਪਈਆ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 1.5 ਰੁਪਈਆ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 2 ਰੁਪਈਏ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿੱਲ 14.5 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਟਾਇਲ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਇਹੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਵਾਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਸੈਕਟਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 9 ਸੈਕਟਰੀ ਬਦਲੇ। ਕੋਈ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਡ ਚੂਸਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਢੰਗ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਆ ਗਈ ਵੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਮੁੰਡਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਪੈਸੇ ਆਏ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ, ਮਤਾ ਪਵਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜੋ, ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। 15-20 ਦਿਨ ਲੰਘੇ, ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਪਤਾ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕ ਯਾਰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਤਾ ਕਿ ਪਾਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਯਾਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਝਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਤਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜੀ ਨਾ ਗੋਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। 10 ਦਿਨ ਫੇਰ ਲੰਘੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਲਾਕ ਪਾ ਗਿਆ, ਫੂਲ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਫੂਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਜੀ ਲਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਾ ਹੁਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਾਣੇ ਇਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਲੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਯੁਰਤ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਡੀਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਫੰਡ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਸਰਪੰਚ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜੋ ਕੰਮ 5 ਸਾਲ ਚ ਕੀਤਾ 50 ਸਾਲ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ MLA ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਫੰਡ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲਿਆ ਕੇ ਲਵਾ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਢੰਗ ਸੀਗਾ, ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ।
ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੰਡਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਹਿਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਸਗਨ ਸਕੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ। ਇਹ ਢੰਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦਾ। ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੱਕਣੀ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਉੱਥੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤਾਂ ਘੇਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੀਸ ਦਿਓ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫਿਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਤਾਂ ਮਰੋੜ ਦਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ ਇੰਤਕਾਲ ਉਦੋਂ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਘੇਰ ਲਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਨਾ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਆਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਥਾਣਿਆਂ ਤੱਕ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੱਕ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੱਕ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੱਕ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੁਟਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਬਾਈ। ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਆ ਮੈਂ ਘੇਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਚੇ ਦਾ ਕਰਾ ਗਏ 3, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਪੈਂਟ ਸਲਾਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਬਾਈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਡੰਡੇ ਦੀ ਪੀਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਡੰਡਾ ਕਾਇਮ ਆ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੇਲੀਆਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਲੇ ਪੇਪੇ ਜੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੰਟਾਂ ਜੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਇਆ ਮੌੜ ਮੰਡੀ, 20-22 ਮਿੰਟ ਬੋਲਿਆ, 18-19 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੋਲੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੱਖਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਲੱਖਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਲੱਖਾ ਉਹ ਹੈ। ਆਹ ਮੰਗਤ ਬਾਂਸਲ ਫਿਰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਵੀ ਲੱਖਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਲੱਖੇ ਦਾ ਅਤੀਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ। ਲੱਖੇ ਨੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਮੁੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਬੇਬੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਉਹੀ ਲੱਖਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੁੱਕਰਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਮਝ ਪਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਆ ਕਹਾਣੀ ਤੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੜੇ ਆ, ਝਗੜੇ ਆ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ, ਮੁੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਪਰ ਤਾਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੱਬੀ ਭਰਾਵਾ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ। ਸਕੇ ਤਾਏ ਦੀ 11 ਕਨਾਲਾਂ 14 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਕਣੀ ਆ ਬਾਈ। ਸਕੇ ਤਾਏ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ 'ਚ ਰਾਤ ਕਟਾਈ, ਨਾ ਮੈਂ ਠੰਡ ਜਾਦਾ ਤਾਏ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਕਟਾ ਕੇ, ਨਾ ਤਾਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਹੈ, ਨਾ 420 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਨਾ ਧੋਖੇ ਦਾ, ਧੜੀ ਦਾ, ਨਾ ਠੱਗੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਮੁੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਆ ਕੇ ਕਿ ਲੱਖਾ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ 19 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ 19 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ 'ਚ। ਪਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਾਬ ਚੱਕ ਕੇ ਲਈ ਬਈ, 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ। ਚਿੱਟਾ ਘਰ ਘਰ ਵੜ ਗਿਆ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਵੜ ਗਿਆ, ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, 40 ਮੁੰਡੇ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, 40 ਮੁੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਚਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ? ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਚਿੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਚੱਲੀ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਚੱਲੀ। 9,43,000 ਵੋਟ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, 3,38,000 ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 6 ਲੱਖ ਵੋਟ ਘਟ ਗਈ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਜੜ ਰਿਹਾ, ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਭਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਆ ਕੇ ਛੱਲਰਾਂ ਤੇ, ਭੱਠਿਆਂ ਤੇ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ 15-20 ਸਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਖ ਚੱਲੇ, ਪੱਤਣ ਸੁੱਖ ਚੱਲੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਚੱਲੀ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਰ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਮਰ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਰ ਚੱਲੀ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਚੱਲੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਬਣੂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਣੂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿੱਤੂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿੱਤੂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ। ਮੁੱਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗਮਾਚ ਗਏ ਯਾਰ? ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? DAP 1900 ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਟਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਪਰੇ 1000 ਵਾਲੀ 2000 ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਲੋ ਲਾਈਟ ਨਾ ਭੱਜ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਈ ਉਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖੀ ਬਾਈ ਉਹ ਚਲਾਓ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਆ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਭਾਈ ਸੁਣਨਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਾਬੂ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਹਲੋ ਬਾਈ ਨੇੜ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਫਿਰ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦਾ ਬੈਠ ਤੂੰ ਨੇੜ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਬਾਈ, ਲਾਈਟ ਭੱਜ ਗਈ ਯਾਰ। ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਭਾਈ ਲਾਉਂਦਾ ਇਨਵਰਟਰ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਦੀ ਭਾਈ 2 ਮਿੰਟ ਤੇ ਲਾਈਟ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਭੱਜਦੀ ਹੈ। ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਭਾਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਭਜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਸੱਤ ਆਂਦੇ ਹੁਣ ਲਾ ਗਿਆ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਮੈਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪੁਕਾਰਦਾ, ਚੀਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਰ ਚੱਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਆ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਦਲ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਚਿੱਟਾ ਘਰ ਘਰ ਚਿੱਟਾ ਵਾਰਤਾ। ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਗਏ ਬੁੱਝ ਗਏ ਭਰਾਵੋ ਕਿ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਖੂਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖਾਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਓ। 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਥਕ ਲਹਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ, ਖੜਾ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 97 ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿੱਠ ਚੋਂ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। 97 ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 22 ਆ ਗਿਆ, 25 ਸਾਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ? 80% ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। 20% ਦੀ ਹਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ 25 ਸਾਲ ਲਾਤੇ, ਆ ਦੂਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ 25 ਸਾਲ ਜੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ 25 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਬਚੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਖੂਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਓ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, 19 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ 1957 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਸਾ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਮਨਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਜਮਨਾ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਮੈਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਨੇ ਬਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ,
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆ ਬਾਪੂ ਰੋਜ਼ ਆ ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਾਹਦੇ ਘੂਰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰੀ ਠੀਕ ਆ ਬਾਪੂ ਮੰਨ ਪੱਬਾਂ ਲੈਂਦਾ। ਭਾਰ ਹੋਏ ਬੈਠਾ ਲੋਕ ਉਹ ਮਜੀਠੀਏ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਗਿਆ, ਚੇਤਲੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਇਹ ਪੈਰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਬੈਠਾ ਵਾਪਸ ਆ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਚੋੜ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜੜਾਂਗੇ ਨਾ ਚੋਣ ਆਪਾਂ ਬਾਪੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੱਖੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਦਲੂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਰੂਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਆ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। 58 ਬੰਦੇ ਆ ਬਾਈ, 58 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇ ਆ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਮਾਨ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਫਗਵਾੜਿਓਂ, 3 ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਰਿਹਾ, 1 ਵਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ। ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਠਿੰਡੇ ਰਤਨ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਕੋਹਲੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਪਟਿਆਲਿਓਂ, ਕੁਲਵੰਤ ਲੜ ਰਿਹਾ ਮਹਾਲੀ ਤੋਂ, ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਜੋ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਲਹਿਰੇ ਗਾਗੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਸਵੀਰ ਕੁਦਨੀ 8 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਟਿਕਟ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ। ਰੁਕ ਲਈਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ ਭਗਵਾਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਚਲਾ ਦਈਏ ਗੱਲ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੂ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦੇ ਆਏ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਇਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹਰਜੋਤ ਨੇ। ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਲੋਕਪਾਲ ਜੀ? 117 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਵਰਗੇ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਰਕੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਟੱਪ ਗਏ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਧੂਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯੂਪੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿਖਦਾ ਬਈ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਆ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਿੱਥੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਖੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰਾ 60 ਸਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਲਿਆ, 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਲਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਲੁਟਾਉਣ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਬਈ? ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਮੁੜ ਕੇ ਪੱਲੇ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗੂੰਜੂਗੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਆਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਮੌੜ ਹਲਕੇ ਵਾਲੋ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ
ਹਰਿਆਣਾ, यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰੇ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਬਿਹਾਰ ਕੋਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਵੋਟ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਲੱਖਾ ਸਦਾਲਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਆ ਅਮਰੀਕ ਖੜਾ ਇੱਥੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਭੁੰਦਰ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ, 3 ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਢਾਬੇ ਚੰਦਬਾਜੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ ਢਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਮੌੜ ਹਲਕਾ, ਮੌੜ ਹਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖਾ ਖੜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਲੋਕ ਐ ਭੱਬਾ ਭਾਰ ਆ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਆ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਏ ਆ, ਗੁਰਜੀਤ ਬਾਈ ਆਇਆ, ਗੋਲੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਚੀਮੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਸੀਰਾ ਬੈਠਾ ਕਾਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕ ਖੋਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ ਬਾਈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ ਕਹਾਣੀ, ਤਾਂ ਆਏ ਨੇ ਬਾਈ। ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮਤ ਕਰੋ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੌੜ ਵਾਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਦਾ ਪੱਲੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਭਰਿਆ। ਬਾਣੋ ਬਾਣੀ ਪਾ ਲੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਟੇਰਾ ਤੇ ਠੱਗ ਟੋਲਾ ਮਾਫੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਚੀਕਾਂ ਪਾ ਲੂ, ਚੀਕਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰੂਗਾ, ਤੰਗ ਕਰੂਗਾ, ਸਵਾਲ ਕਰੂਗਾ, ਮੁੱਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੂਗਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵਾੜ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਘੜਾ, 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੜਾ ਹੈ ਤੇ ਫੋਟੋ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਜਾਂ ਸਟਿੱਕਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਘੜਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਪੱਗ ਵਾਲੀ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਫਰਿੱਜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਘੜੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਓ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨੰਗੇ ਧੜ ਹੋ ਕੇ ਹਿੱਕੜਾ ਕੇ ਲੜਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਲੜੂਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਪੁਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੜੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੜਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਤੜਫ ਹੈ, ਚਿੰਗਾੜੀ ਸੁਲਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੂਰੇ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਤੜਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਆਂ ਤੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਤੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬੋਲੀ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਇਹ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹ ਨਾ ਸੂਤ ਆਇਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਸਹੀ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਈ ਹੁਣ ਇਸੇ ਲੇਖੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਝੋਕਣੀ ਵੀ ਪੈ ਗਈ, ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਵੀ ਬਹਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਾਈ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹਾਉਣ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਜੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਓ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਓ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜੋਗਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਸੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੋਚ ਬਣਾਓ, ਭੱਜੋ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਾ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਦੇਖਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਡਾਕੂ ਬਣ ਜਾ, ਤਗੜੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਕਰ, ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਆ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਗੱਲ? ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਭੈਣੀ ਚੂੜ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ, ਦੇਖ ਕੇ ਚੂੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਪਾਕ ਪਈ ਆ, ਚੂਲੇ 'ਚ ਗਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਚੌ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, ਕਬੀਰ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਗਲਿਆ ਪਿਆ, ਪਾਕ ਪਈ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰਦਾ, ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਢਹੀ ਪਈ ਆ, ਚੌਂਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੇਖੋ। ਕੋਈ ਬਿਲਕਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਢਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਬਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। 135 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ 135 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪੈਸੇ 142 ਬੰਦੇ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਬਿੱਲ 5-10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੁਹਤਾਜ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ, ਇਹ ਪਾੜਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਮੀਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਰੀਬ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾੜਾ, ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਾਗਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੱਕ ਖੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਥਾਲੀਆਂ 'ਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਉੱਠੇ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਗੇ, ਤਾਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਫੜ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨਾ ਬਣੋ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆਉਣਗੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, 200 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਸਪਤਾਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਲੁੱਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। 350 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੱਟ ਜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਚੰਨੀ ਗਿਆ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਰਵੇ, ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਰਵੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਈਏ, ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਭਾਵੇਂ ਲਾ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਿਓ। ਵੋਟ ਤਾਂ ਮਨ ਨਾਲ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡ ਮੱਲੂਆਣਾ, ਕੋਠੇ ਆ ਮੱਲੂਆਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ, 2 ਮੁੰਡੇ 24 ਘੰਟੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੜਾਈ ਵੱਧਦੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਤਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਦੋਨੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਝੰਡੂਕੇ ਪਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਆਦੇ ਫੁੱਫੜ ਨਾਲ 7 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਗਮੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ, ਨਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਸਿਰ ਪੱਟਨੇ, ਨਾ ਪਰਚੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਕਿਹਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜਾਣਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਚਾਹ ਰੋਟੀ ਇਕੱਠੀ ਖਾ ਪੀ ਲਓ, ਵੋਟ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਨਾ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪਾ ਲਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਇੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਸਤਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਕਦੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਕਦੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਊਂਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਉਂ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੀ? ਯਾਰ ਜੀ ਲੈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਬਈ ਸਾਰੇ, ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੇ ਲੋ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਮੂਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿਨ 3-4 ਹੈ, ਇਹ 3-4 ਦਿਨ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪੈਰ ਨਾ ਥੱਲੇ ਲਾਇਓ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਸੌਂ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਘੰਟਾ ਕੁ ਮਸਾਂ ਸੌਂਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, 4 ਰਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਜੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਿਓ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਕਾਫਲਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਆਪ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ 100 ਵੋਟ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 200 ਵੋਟ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਛੱਡ, ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਪਰ 20 ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨਾ ਚੱਕਿਆ ਉਹ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਗਵਾਂਢੀ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1, ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1, ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨੰਬਰ 1 ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੀਨ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਈਆਂ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਫੋਰਾ ਲਾਇਆ, ਸੂਈਆਂ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਚੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਟਰੱਕ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਵਾਪਸ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਸੂਈਆਂ 'ਚ ਨੱਕੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੂਈਆਂ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਚੁਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਟਾਇਲਟ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਵਾਪਸ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਓ, ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਹੱਥ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਛਿੱਲੋ, ਓਏ ਅਸੀਂ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਮੰਗਾਏ ਤੇ ਸੀ ਨੇ ਰੇਗ ਮਾਰਦੇ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਭਾਈ ਬਣੀ ਵੀ ਲੇਟ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਲੱਖਾਂ ਸਤਾਣਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿਓਗੇ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਜੂਗਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 58 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 58 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੀ 59 ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਲਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਲਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੜ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਕੱਲਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਜੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਈ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੱਕੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ, 3.5 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟੀ, 16 ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਏ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ MLA MP ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ, ਜੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ,
36 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾਈਆਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਪਿਆਉਣ ਚੱਲੇ ਸੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ। 62 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਲ ਭਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ, ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਭਾਲਦੀ ਸੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਯਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਭਾਲਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਿਆ, ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਗਦਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਬਥੇਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਨਿਬੇੜਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੱਥਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਆ ਔਰ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਈ ਮੈਕ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਗੇ ਤਾਂ ਘਿਰ ਜਾਾਂਗੇ ਬਰਾੜੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਹ ਰਗ ਦੱਬ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤਾਂ 100 ਸਾਲ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਝ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚ ਸੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੀ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਰ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਲਈਆਂ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਘੇਰਦਾ ਰਿਹਾ, 3 ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਰੇ ਪਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ 500 ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, 500 ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ 5000 ਦੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ MLA MP ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਘੇਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਏ ਗਲੋਂ ਫੜਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਵਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ MLA, ਨਾ ਮੈਂ MP, ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਣਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮਕਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਪੈਪਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਿਆ। 9 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ 9,70,000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 9 ਲੱਖ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, 70,000 ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਖਰਚੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਈ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊ, ਮੈਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਖਰਚੇ ਕਿਉਂ ਦੇਗੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਣੇ, ਜੇ ਦੇਣੇ ਆ ਦੀ ਜੇਬ ਚ ਦੇ, ਤਨਖਾਹ ਲੈਣਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਪੰਚ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੌਕ ਟਾਇਲ ਚਿਣਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, 9 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਲੌਕ ਟਾਇਲ ਹੈ, 1.5 ਰੁਪਇਆ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 1.5 ਰੁਪਇਆ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 2 ਰੁਪਏ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿੱਲ 14.5 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਟਾਇਲ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਇਹੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਵਾਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਸੈਕਟਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 9 ਸੈਕਟਰੀ ਬਦਲੇ। ਕੋਈ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਡ ਚੂਸਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਢੰਗ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਆ ਗਈ ਵੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਮੁੰਡਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਪੈਸੇ ਆਏ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ, ਮਤਾ ਪਵਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ।
ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜੋ, ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। 15-20 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਪਤਾ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕ ਯਾਰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਤਾ ਕਿ ਪਾਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਯਾਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਝਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਤਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜੀ ਨਾ ਗੋਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। 10 ਦਿਨ ਫੇਰ ਲੰਘ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਫੂਲ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਫੂਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਜੀ ਲਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਾ ਹੁਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਾਣੇ ਇਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਯੁਰਤ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਡੀਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਫੰਡ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਸਰਪੰਚ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜੋ ਕੰਮ 5 ਸਾਲ ਚ ਕੀਤਾ 50 ਸਾਲ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਫੰਡ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲਿਆ ਕੇ ਲਵਾ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਢੰਗ ਸੀਗਾ, ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੰਡਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵਹਿਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਸਗਨ ਸਕੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ। ਇਹ ਢੰਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦਾ। ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੱਕਣੀ ਉਹ ਚੱਕਣੀ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਉੱਥੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤਾਂ ਘੇਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੀਸ ਦਿਓ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਫੇਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਤਾਂ ਮਰੋੜ ਦਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ, ਇੰਤਕਾਲ ਉਦੋਂ ਦਰਜ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਘੇਰ ਲਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਨਾ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਆਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਥਾਣਿਆਂ ਤੱਕ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੱਕ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੱਕ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੱਕ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੁਟਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਬਾਈ। ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਮੈਂ ਘੇਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਚੇ ਦਾ ਕਰਾ ਗਏ 3, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਪੈਂਟ ਸਲਾਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਬਾਈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਡੰਡੇ ਦੀ ਪੀਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਡੰਡਾ ਕਾਇਮ ਆ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਲੇ ਪੇਪੇ ਜੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੰਟਾਂ ਜਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਇਆ ਮੌੜ ਮੰਡੀ, 20-22 ਮਿੰਟ ਬੋਲਿਆ, 18-19 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੋਲੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੱਖਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਲੱਖਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਲੱਖਾ ਉਹ ਹੈ ਆ ਮੰਗਤ ਬਾਂਸਲ ਫਿਰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਵੀ ਲੱਖਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਲੱਖੇ ਦਾ ਅਤੀਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ। ਲੱਖੇ ਨੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਮੁੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਬੇਬੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਉਹੀ ਲੱਖਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੁੱਕਰਿਆ। 2 ਵਾਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਮਝ ਪਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਆ ਕਹਾਣੀ ਤੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ
ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੜੇ ਆ ਝਗੜੇ ਆ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ, ਮੁੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਪਰ ਤਾਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੱਬੀ ਭਰਾਵਾ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ। ਸਕੇ ਤਾਏ ਦੀ 11 ਕਨਾਲਾਂ 14 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਕਣੀ ਆ ਬਾਈ। ਸਕੇ ਤਾਏ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ 'ਚ ਰਾਤ ਕਟਾਈ, ਨਾ ਮੈਂ ਠੰਡ ਜਾਂਦੇ ਤਾਏ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਕਟਾ ਕੇ, ਨਾ ਤਾਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਹੈ। ਨਾ 420 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਨਾ ਧੋਖੇ ਦਾ, ਧੜੀ ਦਾ, ਨਾ ਠੱਗੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਮੁੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਆ ਕੇ ਕਿ ਲੱਖਾ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ 19 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ 19 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ 'ਚ। ਪਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਚੱਕ ਕੇ ਲਈ ਬਈ, ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ। ਚਿੱਟਾ ਘਰ ਘਰ ਵੜ ਗਿਆ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਵੜ ਗਿਆ, ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, 40 ਮੁੰਡੇ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, 40 ਮੁੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਚਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ? ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਚਿੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਚੱਲੀ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਚੱਲੀ। 9,43,000 ਵੋਟ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, 3,38,000 ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 6 ਲੱਖ ਵੋਟ ਘਟ ਗਈ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਜੜ ਰਿਹਾ, ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਭਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕੇ, ਛੱਲਰਾਂ ਤੇ, ਭੱਠਿਆਂ ਤੇ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ 15-20 ਸਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਚੱਲੇ, ਪੱਤਣ ਸੁੱਕ ਚੱਲੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਚੱਲੀ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਰ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਮਰ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਰ ਚੱਲੀ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਚੱਲੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਬਣੂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਣੂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿੱਤੂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿੱਤੂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ। ਮੁੱਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗਮਾਚ ਗਏ ਯਾਰ? ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? DAP 1900 ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਟਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਪਰੇ 1000 ਵਾਲੀ 2000 ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਲੋ ਲਾਈਟ ਨਾ ਭੱਜ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਈ ਉਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹਲੋ ਦੇਖੀ ਬਾਈ ਉਹ ਚਲਾ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਈ ਆ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਭਾਈ ਬਾਬੂ ਇਹਦੇ ਬਈ ਹਲੋ ਬਾਈ ਨੇੜ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਫਿਰ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦਾ ਬੈਠ ਤੂੰ ਨੇੜ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਬਾਈ, ਲਾਈਟ ਭੱਜ ਗਈ ਯਾਰ। ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਭਾਈ, ਲਾਉਂਦਾ ਇਨਵਰਟਰ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਲਾਈਟ ਬੰਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ 2 ਮਿੰਟ ਤੇ ਲਾਈਟ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਭੱਜਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਸੱਤ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪੁਕਾਰਦਾ, ਚੀਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਰ ਚੱਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਆ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਦਲ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਚਿੱਟਾ ਘਰ ਘਰ ਚਿੱਟਾ ਵਾਰਤਾ। ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਬੁੱਝ ਗਏ ਭਰਾਵੋ ਕਿ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਖੂਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖਾਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਓ। 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਥਕ ਲਹਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ, ਖੜਾ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 97 ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿੱਠ 'ਚੋਂ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। 97 ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 22 ਆ ਗਿਆ, 25 ਸਾਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ? 80% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। 20% ਹਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ 25 ਸਾਲ ਲਾਤੇ, ਆ ਦੂਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ 25 ਸਾਲ ਜੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ 25 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਬਚੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਖੂਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖਾਤੇ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਿਓ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। 19 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ 1957 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਸਾ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਮਨਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਜਮਨਾ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਮੈਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਨੇ ਬਾਈ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆ ਬਾਪੂ ਰੋਜ਼ ਆ ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਭਾਰ ਹੋਏ ਬੈਠਾ ਲੋਕ ਮਜੀਠੀਏ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਗਿਆ, ਜੇਤਲੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਇਹ ਪੱਬਾ ਭਾਰ ਹੋਏ ਬੈਠਾ ਵਾਪਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਚੋੜ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਲੜਾਂਗੇ ਨਾ ਚੋਣ ਆਪਾਂ। ਬਾਪੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੱਖੀ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਦਲੂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਰੂਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਆ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। 58 ਬੰਦੇ ਆ ਬਾਈ, 58 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਮਾਨ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਫਗਵਾੜਿਓਂ, 3 ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਰਿਹਾ, 1 ਵਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ। ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਠਿੰਡੇ ਰਤਨ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਕੋਹਲੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਪਟਿਆਲਿਓਂ, ਕੁਲਵੰਤ ਲੜ ਰਿਹਾ ਮਹਾਲੀ ਤੋਂ, ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਲਹਿਰੇ ਗਾਗੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਸਵੀਰ ਕੁਦਨੀ, 8 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਟਿਕਟ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ। ਰੁਕ ਲਈਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ ਭਗਵਾਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਚਲਾ ਦਈਏ ਗੱਲ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੂ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦੇ ਆਏ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਇਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹਰਜੋਤ ਨੇ। ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਲੋਕਪਾਲ ਜੀ 117 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ।
ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਦਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਵਰਗੇ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਰਕੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਟੱਪ ਗਏ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਧੂਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿਖਦਾ ਬਈ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਆ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਿੱਥੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਖੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰਾ 60 ਸਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਲਿਆ, 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਲਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਲੁਟਾਉਣ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਬਈ? ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਮੁੜ ਕੇ ਪੱਲੇ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗੂੰਜੂਗੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਆਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਮੌੜ ਹਲਕੇ ਵਾਲੋ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰੇ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਬਿਹਾਰ ਕੋਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਵੋਟ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਲੱਖਾ ਸਦਾਲਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਆ ਅਮਰੀਕ ਖੜਾ ਇੱਥੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਭੁੰਦਰ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ, 3 ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਢਾਬੇ ਚੰਦਬਾਜੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ ਢਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਮੌੜ ਹਲਕਾ, ਮੌੜ ਹਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾ ਖੜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਲੋਕ ਐ ਭੱਬਾ ਭਾਰ ਆ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਆ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਏ ਆ, ਗੁਰਜੀਤ ਬਾਈ ਆਇਆ, ਗੋਲੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਚੀਮੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ੀਰਾ ਬੈਠਾ ਕਾਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕ ਖੋਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ ਬਾਈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ ਕਹਾਣੀ, ਤਾਂ ਆਏ ਨੇ ਬਾਈ, ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮਤ ਕਰੋ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੌੜ ਵਾਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਦਾ ਪੱਲੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਭਰਿਆ, ਬਾਣੋ ਬਾਣੀ ਪਾ ਲੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੁਟੇਰਾ ਤੇ ਠੱਗ ਟੋਲਾ ਮਾਫੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਚੀਕਾਂ ਪਾ ਲੂ। ਚੀਕਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰੂਗਾ, ਤੰਗ ਕਰੂਗਾ, ਸਵਾਲ ਕਰੂਗਾ, ਮੁੱਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੂਗਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵਾੜ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਘੜਾ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੜਾ ਹੈ ਤੇ ਫੋਟੋ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਜਾਂ ਸਟਿੱਕਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਘੜਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਪੱਗ ਵਾਲੀ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਫਰਿੱਜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਘੜੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਓ ਗੱਲਾਂ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨੰਗੇ ਧੜ ਹੋ ਕੇ ਹਿੱਕੜਾ ਕੇ ਲੜਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਲੜੂਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪੁਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੜੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੜਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਤੜਫ ਹੈ, ਚਿੰਗਾੜੀ ਸੁਲਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੂਰੇ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਤੜਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਸਿਆਂ ਤੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਤੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬੋਲੀ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਇਹ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਰਾਹ ਨਾ ਸੂਤ ਆਇਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਸਹੀ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਈ ਹੁਣ ਇਸੇ ਲੇਖੇ ਆ, ਮਾਰਾ ਜਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਝੋਕਣੀ ਵੀ ਪੈ ਗਈ, ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਵੀ ਬਹਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਾਈ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹਾਉਣ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਜੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਓ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਓ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜੋਗਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਸੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੋਚ ਬਣਾਓ, ਭੱਜੋ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਾ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਦੇਖਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਡਾਕੂ ਬਣ ਜਾ, ਤਗੜੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਕਰ, ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਆ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਗੱਲ? ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਭੈਣੀ ਚੂੜ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ, ਦੇਖ ਕੇ ਚੂੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਪਾਕ ਪਈ ਆ, ਚੂਲੇ 'ਚ ਗਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਚੌ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, ਕਬੀਰ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਗਲਿਆ ਪਿਆ, ਪਾਕ ਪਈ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰਦਾ, ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਢਹੀ ਪਈ ਆ, ਚੌਂਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੇਖੋ। ਕੋਈ ਬਿਲਕਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਢਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਬਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। 135 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ 135 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪੈਸੇ 142 ਬੰਦੇ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਬਿੱਲ 5-10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੁਹਤਾਜ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ, ਇਹ ਪਾੜਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਮੀਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਰੀਬ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾੜਾ, ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਾਗਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੱਕ ਖੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਥਾਲੀਆਂ 'ਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਉੱਠੇ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਗੇ, ਤਾਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਫੜ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨਾ ਬਣੋ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆਉਣਗੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, 200 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਸਪਤਾਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਲੁੱਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। 350 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੱਟ ਜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਚੰਨੀ ਗਿਆ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ,
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਰਵੇ, ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਰਵੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਈਏ, ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਭਾਵੇਂ ਲਾ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਿਓ। ਵੋਟ ਤਾਂ ਮਨ ਨਾਲ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡ ਮੱਲੂਆਣਾ, ਕੋਠੇ ਆ ਮੱਲੂਆਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ, ਦੋ ਮੁੰਡੇ 24 ਘੰਟੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੜਾਈ ਵੱਧਦੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਤਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਦੋਨੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਝੰਡੂਕੇ ਪਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਆਦੇ ਫੁੱਫੜ ਨਾਲ 7 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਗਮੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ, ਨਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਸਿਰ ਪੱਟਨੇ, ਨਾ ਪਰਚੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਕਿਹਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜਾਣਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਚਾਹ ਰੋਟੀ ਇਕੱਠੀ ਖਾ ਪੀ ਲਓ, ਵੋਟ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਨਾ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪਾ ਲਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਇੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਸਤਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਕਦੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਕਦੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਊਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਉਂ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਊਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੀ? ਯਾਰ ਜੀ ਲੈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਬਈ ਸਾਰੇ, ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੇ ਲੋ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਮੂਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿਨ 3-4 ਹੈ, ਇਹ 3-4 ਦਿਨ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪੈਰ ਨਾ ਥੱਲੇ ਲਾਇਓ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਸੌਂ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਮਸਾਂ ਸੌਂਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, 4 ਰਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਨੂੰ, ਜੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਿਓ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਕਾਫਲਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਆਪ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ 100 ਵੋਟ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 200 ਵੋਟ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਛੱਡ, ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਪਰ 20 ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨਾ ਚੱਕਿਆ ਉਹ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਗਵਾਂਢੀ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1, ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1, ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨੰਬਰ 1 ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੀਨ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਈਆਂ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਫੋਰਾ ਲਾਇਆ, ਸੂਈਆਂ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਚੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਟਰੱਕ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਵਾਪਸ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਸੂਈਆਂ 'ਚ ਨੱਕੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੂਈਆਂ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਚੁਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਟਾਇਲਟ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਵਾਪਸ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਚੀਨ ਵਾਲੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਓ, ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਹੱਥ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਛਿੱਲੋ, ਓਏ ਅਸੀਂ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਮੰਗਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਰੇਗ ਮਾਰ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਭਾਈ ਵੀ ਲੇਟ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਲੱਖਾਂ ਸਤਾਣਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਏ ਆ।
ਮੇਰੀ ਸੋਚ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿਓਗੇ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਜੂਗਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 58 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 58 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੀ 59 ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਲਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਲਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੜ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਕੱਲਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਈ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੱਕੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ, 3.5 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟੀ, 16 ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਏ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ MLA MP ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ, ਜੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, 36 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾਈਆਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਪਿਆਉਣ ਚੱਲੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ, 62 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਲ ਭਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ, ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਭਾਲਦੀ ਸੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਯਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਭਾਲਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਿਆ, ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਗਦਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਬਥੇਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਨਿਬੇੜਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੱਥਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਆ ਔਰ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਈ ਮੈਕ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਗੇ ਤਾਂ ਘਿਰ ਜਾਾਂਗੇ ਬਰਾੜੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਹ ਰਗ ਦੱਬ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤਾਂ 100 ਸਾਲ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਝ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚ ਸੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੀ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਰ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਲਈਆਂ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਘੇਰਦਾ ਰਿਹਾ, 3 ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਰੇ ਪਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ 500 ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, 500 ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ 5000 ਦੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ MLA MP ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਘੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਏ ਗਲੋਂ ਫੜਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਭਰਾਵੋ ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਵਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ MLA, ਨਾ ਮੈਂ MP, ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਊਗਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮਕਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਪੈਪਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਿਆ। 9 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ
9,70,000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 9 ਲੱਖ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, 70,000 ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਖਰਚੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਈ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊ, ਮੈਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਖਰਚੇ ਕਿਉਂ ਦੇਗੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਗਾ ਦੇਣੇ, ਜੇ ਦੇਣੇ ਆ ਦੀ ਜੇਬ ਚ ਦੇ, ਤਨਖਾਹ ਲੈਣਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਐ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਪੰਚ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੌਕ ਟਾਇਲ ਚਿਣਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, 9 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਲੌਕ ਟਾਇਲ ਹੈ, 1.5 ਰੁਪਇਆ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 1.5 ਰੁਪਇਆ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 2 ਰੁਪਏ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿੱਲ 14.5 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਟਾਇਲ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਇਹੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਚੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਵਾਤੀਆਂ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਸੈਕਟਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 9 ਸੈਕਟਰੀ ਬਦਲੇ। ਕੋਈ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਡ ਚੂਸਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਢੰਗ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਆ ਗਈ ਵੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਮੁੰਡਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਪੈਸੇ ਆਏ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ, ਮਤਾ ਪਵਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜੋ, ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। 15-20 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਪਤਾ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕ ਯਾਰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਤਾ ਕਿ ਪਾਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਯਾਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਝਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਤਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜੀ ਨਾ ਗੌਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। 10 ਦਿਨ ਫੇਰ ਲੰਘੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਫੂਲ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਫੂਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਜੀ ਲਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਾ ਹੁਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਾਣੇ ਇਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਲੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਯੁਰਤ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਡੀਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਫੰਡ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਸਰਪੰਚ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜੋ ਕੰਮ 5 ਸਾਲ ਚ ਕੀਤਾ 50 ਸਾਲ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਫੰਡ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲਿਆ ਕੇ ਲਵਾ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਢੰਗ ਸੀਗਾ, ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੰਡਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਹਿਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਸਗਨ ਸਕੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ। ਇਹ ਢੰਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦਾ। ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੱਕਣੀ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹਲ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਉੱਥੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤਾਂ ਘੇਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੀਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਫੇਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਤਾਂ ਮਰੋੜ ਦਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ, ਇੰਤਕਾਲ ਉਦੋਂ ਦਰਜ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਘੇਰ ਲਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਨਾ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਆਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਥਾਣਿਆਂ ਤੱਕ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੱਕ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੱਕ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੱਕ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੁਟਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਬਾਈ। ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਮੈਂ ਘੇਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਚੇ ਦਾ ਕਰਾ ਗਏ 3, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਪੈਂਟ ਸਲਾਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਬਾਈ,
ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਡੰਡੇ ਦੀ ਪੀਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਡੰਡਾ ਕਾਇਮ ਆ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਲੇ ਪੇਪੇ ਜੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੰਟਾਂ ਜਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਇਆ ਮੌੜ ਮੰਡੀ, 20-22 ਮਿੰਟ ਬੋਲਿਆ, 18-19 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੋਲੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੱਖਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਲੱਖਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਲੱਖਾ ਉਹ ਹੈ। ਆਹ ਮੰਗਤ ਬਾਂਸਲ ਫਿਰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਵੀ ਲੱਖਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਲੱਖੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਤੀਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ। ਲੱਖੇ ਨੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਮੁੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਬੇਬੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਉਹੀ ਲੱਖਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੁੱਕਰਿਆ। 2 ਵਾਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਮਝ ਪਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਆ ਕਹਾਣੀ ਤੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੜੇ ਆ, ਝਗੜੇ ਆ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ, ਮੁੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਪਰ ਤਾਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੱਬੀ ਭਰਾਵਾ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ। ਸਕੇ ਤਾਏ ਦੀ 11 ਕਨਾਲਾਂ 14 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਕਣੀ ਆ ਬਾਈ। ਸਕੇ ਤਾਏ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ 'ਚ ਰਾਤ ਕਟਾਈ, ਨਾ ਮੈਂ ਠੰਡ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਏ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਕਟਾ ਕੇ, ਨਾ ਤਾਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਹੈ। ਨਾ 420 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਨਾ ਧੋਖੇ ਦਾ, ਧੜੀ ਦਾ, ਨਾ ਠੱਗੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਮੁੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਆ ਕੇ ਕਿ ਲੱਖਾ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ 19 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ 19 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ 'ਚ। ਪਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਚੱਕ ਕੇ ਲਈ ਬਈ, 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ। ਚਿੱਟਾ ਘਰ ਘਰ ਵੜ ਗਿਆ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਵੜ ਗਿਆ, ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, 40 ਮੁੰਡੇ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। 40 ਮੁੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਚਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ? ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਚਿੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਚੱਲੀ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਚੱਲੀ। 9,43,000 ਵੋਟ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, 3,38,000 ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 6 ਲੱਖ ਵੋਟ ਘਟ ਗਈ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਭਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕੇ, ਛੱਲਰਾਂ ਤੇ, ਭੱਠਿਆਂ ਤੇ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ 15-20 ਸਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਚੱਲੇ, ਪੱਤਣ ਸੁੱਕ ਚੱਲੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਚੱਲੀ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਰ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਮਰ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਰ ਚੱਲੀ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਚੱਲੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਬਣੂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਣੂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿੱਤੂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿੱਤੂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ। ਮੁੱਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗਮਾਚ ਗਏ ਯਾਰ? ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? DAP 1900 ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਟਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਪਰੇ 1000 ਵਾਲੀ 2000 ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਲੋ ਲਾਈਟ ਨਾ ਭੱਜ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਈ ਉਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖੀ ਬਾਈ, ਉਹ ਚਲਾ ਬਈ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਬਈ ਆ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਭਾਈ ਬਾਬੂ ਹੋਏ ਤੇ ਬਈ ਹਲੋ ਬਾਈ ਨੇੜ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਫਿਰ।
ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦਾ ਬੈਠ ਤੂੰ ਨੇੜ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਬਈ ਲਾਈਟ ਭੱਜ ਗਈ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਭਾਈ ਲਾਉਂਦਾ ਇਨਵਰਟਰ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਗੱਡੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ 2 ਮਿੰਟ ਤੇ ਲਾਈਟ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਭੱਜਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਭਾਈ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਸੱਤ ਆਂਦੇ ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੋ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਮੈਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪੁਕਾਰਦਾ ਚੀਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੱਲੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਦਲ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਚਿੱਟਾ ਘਰ ਘਰ ਚਿੱਟਾ ਵਾਰਤਾ। ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਬੁੱਝ ਗਏ ਭਰਾਵੋ ਕਿ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਖੂਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖਾਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਓ। 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਥਕ ਲਹਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਖੜਾ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 97 ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿੱਠ ਚੋਂ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। 97 ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 22 ਆ ਗਿਆ 25 ਸਾਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ 80% ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ 20% ਦੀ ਹਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ 25 ਸਾਲ ਲਾਤੇ ਆ ਦੂਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ 25 ਸਾਲ ਜੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ 25 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਬਚੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਖੂਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ 19 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ 1957 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਸਾ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਮਨਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਜਮਨਾ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਮੈਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਨੇ ਬਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆ ਬਾਪੂ ਰੋਜ਼ ਆ ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬਾਬਾ ਭਾਰ ਹੋਏ ਬੈਠਾ ਲੋਕ ਮਜੀਠੀਏ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਗਿਆ ਜੇਤਲੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੱਬਾ ਭਾਰ ਹੋਏ ਬੈਠਾ ਵਾਪਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਚੋੜ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਸੁਣ ਲਿਓ ਲੜਾਂਗੇ ਨਾ ਚੋੜ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਚੋੜ ਜਾਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਬਾਪੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੱਖੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਬਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਦਲੂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਰੂਗੀ ਪੰਜਾਬ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਆ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਆਮ ਧੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। 58 ਬੰਦੇ ਆ ਬਾਈ 58 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਮਾਨ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਫਗਵਾੜਿਓਂ 3 ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਰਿਹਾ 1 ਵਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ। ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਠਿੰਡੇ ਰਤਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ ਲੜ ਰਿਹਾ
ਕੋਹਲੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਪਟਿਆਲਿਓਂ, ਕੁਲਵੰਤ ਲੜ ਰਿਹਾ ਮਹਾਲੀ ਤੋਂ, ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਜੋ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਲਹਿਰੇ ਗਾਗੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਸਵੀਰ ਕੁਦਨੀ 8 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ, ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਟਿਕਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ। ਰੁਕ ਲਈਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਭਗਵਾਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਚਲਾ ਦਈਏ ਗੱਲ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੂ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦੇ ਆਏ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਇਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹਰਜੋਤ ਨੇ। ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ, ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਲੋਕਪਾਲ ਜੀ 117 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਦਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਵਰਗੇ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਰਕੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਟੱਪ ਗਏ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਧੂਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿਖਦਾ ਬਈ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਆ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਿੱਥੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਖੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰਾ 60 ਸਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਲਿਆ, 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਲਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਲੁਟਾਉਣ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਬਈ? ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਮੁੜ ਕੇ ਪੱਲੇ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗੂੰਜੂਗੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਆਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਮੌੜ ਹਲਕੇ ਵਾਲੋ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰੇ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਬਿਹਾਰ ਕੋਲੇ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੋਟ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਲੱਖਾ ਸਦਾਲਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਆ ਅਮਰੀਕ ਖੜਾ ਇੱਥੇ, ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਭੁੰਦਰ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ, 3 ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਢਾਬੇ ਚੰਦਬਾਜੇ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ ਢਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਮੌੜ ਹਲਕਾ, ਮੌੜ ਹਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖਾ ਖੜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬਣ ਦਿੰਦੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਲੋਕ ਐ ਭੱਬਾ ਭਾਰ ਆ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਆ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਏ ਆ, ਗੁਰਜੀਤ ਬਾਈ ਆਇਆ, ਗੋਲੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਚੀਮੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਸੀਰਾ ਬੈਠਾ ਕਾਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕ ਖੋਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ ਬਾਈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ ਕਹਾਣੀ, ਤਾਂ ਆਏ ਨੇ ਬਾਈ, ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਮਤ ਕਰੋ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੌੜ ਵਾਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਦਾ ਪੱਲੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ
ਕਿ ਮਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਭਰਿਆ ਬਾਣੋ ਬਾਣੀ ਪਾ ਲੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਟੇਰਾ ਤੇ ਆ ਠੱਗ ਟੋਲਾ ਮਾਫੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਚੀਕਾਂ ਪਾ ਲੂ ਚੀਕਾਂ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰੂਗਾ, ਤੰਗ ਕਰੂਗਾ, ਸਵਾਲ ਕਰੂਗਾ, ਮੁੱਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੂਗਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵਾੜ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਘੜਾ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੜਾ ਹੈ ਤੇ ਫੋਟੋ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਜਾਂ ਸਟਿੱਕਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਘੜਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਪੱਗ ਵਾਲੀ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਿੱਜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਘੜੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਓ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨੰਗੇ ਧੜ ਹੋ ਕੇ ਹਿੱਕੜਾ ਕੇ ਲੜਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਲੜੂਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪੁਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੜੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੜਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਤੜਫ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਗਿਆੜੀ ਸੁਲਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੂਰੇ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਤੜਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਆਂ ਤੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਤੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬੋਲੀ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਇਹ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰਾਹ ਨਾ ਸੂਤ ਆਇਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਸਹੀ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਈ ਹੁਣ ਇਸੇ ਲੇਖੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਝੋਕਣੀ ਵੀ ਪੈ ਗਈ, ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਵੀ ਬਹਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਾਈ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਉਂਸ ਦੀ ਜਿਉਣਾ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਜੇ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਓ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਓ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਰਬਾਨ ਰੁਪਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜੋਗਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਸੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੋਚ ਬਣਾਓ, ਭੱਜੋ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਾ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਦੇਖਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਡਾਕੂ ਬਣ ਜਾ, ਤਗੜੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਕਰ, ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਆ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਗੱਲ? ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਭੈਣੀ ਚੂੜ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ, ਦੇਖ ਕੇ ਚੂਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਪਾਕ ਪਈ ਆ, ਚੂਲੇ 'ਚ ਗਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਚੌ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, ਕਬੀਰ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਗਲਿਆ ਪਿਆ, ਪਾਕ ਪਈ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰਦਾ, ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਢਹੀ ਪਈ ਆ, ਚੌਂਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੇਖੋ। ਕੋਈ ਬਿਲਕਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਢਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਬਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। 135 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ,
ਤੇ 135 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪੈਸੇ 142 ਬੰਦੇ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਐ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਐ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਬਿੱਲ 5-10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੁਹਤਾਜ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ, ਇਹ ਪਾੜਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਮੀਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਰੀਬ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾੜਾ, ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਾਗਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੱਕ ਖੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਥਾਲੀਆਂ 'ਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਉੱਠੇ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਗੇ, ਤਾਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਫੜ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨਾ ਬਣੋ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆਉਣਗੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, 200 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਸਪਤਾਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਲੁੱਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। 350 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੱਟ ਜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਚੰਨੀ ਗਿਆ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਵਸਦਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਰਹੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਈਏ, ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਭਾਵੇਂ ਲਾ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਿਓ। ਵੋਟ ਤਾਂ ਮਨ ਨਾਲ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡ ਮੱਲੂਆਣਾ, ਕੋਠੇ ਆ ਮੱਲੂਆਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ, 2 ਮੁੰਡੇ 24 ਘੰਟੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੜਾਈ ਵੱਧਦੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਤਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਦੋਨੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਝੰਡੂਗੇ ਪਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਆਦੇ ਫੁੱਫੜ ਨਾਲ 7 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਗਮੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਦੇ ਸਿਰ ਪੱਟਨੇ, ਨਾ ਪਰਚੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਡਾਂਗਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਪੁੱਛਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਕਿਹਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜਾਣਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਚਾਹ ਰੋਟੀ ਇਕੱਠੀ ਖਾ ਪੀ ਲਓ, ਵੋਟ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਨਾ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪਾ ਲਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਇੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਸਤਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਕਦੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਕਦੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਊਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੀ? ਯਾਰ ਜੀ ਲੈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਬਈ ਸਾਰੇ, ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੇ ਲੋ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਮੂਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿਨ 3-4 ਹੈ, ਇਹ 3-4 ਦਿਨ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪੈਰ ਨਾ ਥੱਲੇ ਲਾਇਓ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਸੌਂ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਘੰਟਾ ਕਿ ਮਸਾਂ ਸੌਂਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਦਾ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, 4 ਰਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਜੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਿਓ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਕਾਫਲਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਆਪ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ 100 ਵੋਟ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 200 ਵੋਟ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਛੱਡ, ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਪਰ 20 ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨਾ ਚੱਕਿਆ ਉਹ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਗਵਾਂਢੀ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਰ ਚ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1, ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਚ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਚ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1, ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨੰਬਰ ਬਣਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੀਨ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਈਆਂ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਫੋਰਾ ਲਾਇਆ, ਸੂਈਆਂ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਚੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਟਰੱਕ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਵਾਪਸ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਸੂਈਆਂ 'ਚ ਨੱਕੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੂਈਆਂ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਚੁਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਟਾਇਲਟ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਵਾਪਸ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਓ, ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਹੱਥ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਛਿੱਲੋ, ਓਏ ਅਸੀਂ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਮੰਗਾਏ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਰੇਗ ਮਾਰ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਭਾਈ ਵੀ ਲੇਟ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਲੱਖਾਂ ਸਤਾਣਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਚ ਆਏ ਆ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿਓਗੇ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਜੂਗਾ, ਆਜ਼ਾਦ, ਇਹਦੀ ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 58 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 58 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੀ 59 ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਲਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਲਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੜ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਕੱਲਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਜੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰ ਦਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਈ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੱਕੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ, 3.5 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟੀ, 16 ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਏ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ MLA MP ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ, ਜੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, 36 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾਈਆਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਪਿਆਉਣ ਚੱਲੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ। 62 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਲ ਭਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ, ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਭਾਲਦੀ ਸੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਯਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਭਾਲਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਿਆ, ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਗਦਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਬਥੇਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਨਿਬੇੜਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੱਥਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਆ ਔਰ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਈ ਮੈਕ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਗੇ ਤਾਂ ਘਿਰ ਜਾਾਂਗੇ ਬਰਾੜੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਹ ਰਗ ਦੱਬ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤਾਂ 100 ਸਾਲ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਝ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚ ਸੀ
ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਰ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਲਈਆਂ, ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਘੇਰਦਾ ਰਿਹਾ, 3 ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਰੇ ਪਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ 500 ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, 500 ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ 5000 ਦੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ MLA MP ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਘੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਏ ਗਲੋਂ ਫੜਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਵਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ MLA, ਨਾ ਮੈਂ MP, ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਊਗਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮਕਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਪੈਪਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਿਆ। 9 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ 9,70,000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 9 ਲੱਖ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, 70,000 ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਖਰਚੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਈ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊ, ਮੈਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਖਰਚੇ ਕਿਉਂ ਦੇਗੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਗਾ ਦੇਣੇ, ਜੇ ਦੇਣੇ ਆ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਦੇ, ਤਨਖਾਹ ਲੈਣਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਪੰਚ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੌਕ ਟਾਇਲ ਚਿਣਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, 9 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਲੌਕ ਟਾਇਲ ਹੈ, 1.5 ਰੁਪਈਆ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 1.5 ਰੁਪਈਆ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 2 ਰੁਪਈਏ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿੱਲ 14.5 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਟਾਇਲ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਇਹੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਚੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਵਾਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਸੈਕਟਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 9 ਸੈਕਟਰੀ ਬਦਲੇ। ਕੋਈ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਡ ਚੂਸਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਢੰਗ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਆ ਗਈ ਵੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਮੁੰਡਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਪੈਸੇ ਆਏ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ, ਮਤਾ ਪਵਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜੋ, ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। 15-20 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਪਤਾ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕ ਯਾਰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਤਾ ਕਿ ਪਾਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਯਾਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਝਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਤਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜੀ ਨਾ ਗੌਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। 10 ਦਿਨ ਫੇਰ ਲੰਘੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਫੂਲ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਫੂਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਜੀ ਲਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਾ ਹੁਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਾਣੇ ਇਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਲੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਯੁਰਤ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਡੀਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਫੰਡ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਸਰਪੰਚ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜੋ ਕੰਮ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀਤਾ 50 ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ।
ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਫੰਡ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲਿਆ ਕੇ ਲਵਾ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਢੰਗ ਸੀਗਾ, ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੰਡਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਹਿਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਸਗਨ ਸਕੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ। ਇਹ ਢੰਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦਾ। ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੱਕਣੀ ਉਹ ਚੱਕਣੀ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਉੱਥੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤਾਂ ਘੇਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੀਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਫੇਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਤਾਂ ਮਰੋੜ ਦਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ, ਇੰਤਕਾਲ ਉਦੋਂ ਦਰਜ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਘੇਰ ਲਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਨਾ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਮ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੌਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਆਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਥਾਣਿਆਂ ਤੱਕ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੱਕ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੱਕ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੱਕ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੁਟਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਬਾਈ। ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਮੈਂ ਘੇਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਚੇ ਦਾ ਕਰਾ ਗਏ 3, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਪੈਂਟ ਸਲਾਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਬਾਈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਡੰਡੇ ਦੀ ਪੀਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਡੰਡਾ ਕਾਇਮ ਆ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਲੇ ਪੇਪੇ ਜੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੰਟਾਂ ਜਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਇਆ ਮੌੜ ਮੰਡੀ, 20-22 ਮਿੰਟ ਬੋਲਿਆ, 18-19 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੋਲੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੱਖਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਲੱਖਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਲੱਖਾ ਉਹ ਹੈ ਆ ਮੰਗਤ ਬਾਂਸਲ ਫਿਰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਵੀ ਲੱਖਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਲੱਖੇ ਦਾ ਅਤੀਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ। ਲੱਖੇ ਨੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਮੁੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਬੇਬੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਉਹੀ ਲੱਖਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੁੱਕਰਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਮਝ ਪਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਕਹਾਣੀ ਤੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੜੇ ਆ, ਝਗੜੇ ਆ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ, ਮੁੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਪਰ ਤਾਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੱਬੀ ਭਰਾਵਾ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ। ਸਕੇ ਤਾਏ ਦੀ 11 ਕਨਾਲਾਂ 14 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਕਣੀ ਆ ਬਾਈ। ਸਕੇ ਤਾਏ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ 'ਚ ਰਾਤ ਕਟਾਈ, ਨਾ ਮੈਂ ਠੰਡ ਜਾਂਦੇ ਤਾਏ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਕਟਾ ਕੇ, ਨਾ ਤਾਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਹੈ। ਨਾ 420 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਨਾ ਧੋਖੇ ਦਾ, ਧੜੀ ਦਾ, ਨਾ ਠੱਗੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਮੁੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਆ ਕੇ ਕਿ ਲੱਖਾ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ 19 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ 19 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ 'ਚ। ਪਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਾਬ ਚੱਕ ਕੇ ਲਈ ਬਈ, 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ। ਚਿੱਟਾ ਘਰ ਘਰ ਵੜ ਗਿਆ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਵੜ ਗਿਆ, ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, 40 ਮੁੰਡੇ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, 40 ਮੁੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਚਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ? ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਚਿੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਚੱਲੀ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੜ ਚੱਲੀ। 9,43,000 ਵੋਟ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, 3,38,000 ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 6 ਲੱਖ ਵੋਟ ਘਟ ਗਈ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਜੜ ਰਿਹਾ, ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਭਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਕੇ, ਛੈਲਰਾਂ ਤੇ, ਪੱਠਿਆਂ ਤੇ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ 15-20 ਸਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਚੱਲੇ, ਪੱਤਣ ਸੁੱਕ ਚੱਲੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਚੱਲੀ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਰ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਮਰ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਰ ਚੱਲੀ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਚੱਲੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਬਣੂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਣੂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿੱਤੂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿੱਤੂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ। ਮੁੱਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗਮਾਚ ਗਏ ਯਾਰ? ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? DAP 1900 ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਟਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਪਰੇ 1000 ਵਾਲੀ 2000 ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਲੋ ਲਾਈਟ ਨਾ ਭੱਜ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਉਂਦੀ ਬਈ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖੀ ਬਾਈ, ਉਹ ਚਲਾ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਈ ਆ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਬਾਈ ਸੁਣਨਾ ਸੀ। ਬਾਈ ਬਾਬੂ ਇਹਦੇ ਬਾਈ ਹਲੋ ਬਾਈ ਨੇੜ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਫਿਰ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦਾ ਬੈਠ ਤੂੰ ਨੇੜ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਬਾਈ, ਲਾਈਟ ਭੱਜ ਗਈ ਯਾਰ। ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਬਾਈ, ਲਾਉਂਦਾ ਇਨਵਰਟਰ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਲਾਈਟ ਬੰਦੀ ਕਰਾ ਦੀ ਬਾਈ 2 ਮਿੰਟ। ਤੇ ਲਾਈਟ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਭੱਜਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਭਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਆਂਦੇ ਹੁਣ ਲਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪੁਕਾਰਦਾ, ਚੀਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਰ ਚੱਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਦਲ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਚਿੱਟਾ ਘਰ ਘਰ ਚਿੱਟਾ ਵਾਰਤਾ। ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਬੁੱਝ ਗਏ ਭਰਾਵੋ ਕਿ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਖੂਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖਾਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਓ। 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਥਕ ਲਹਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ, ਖੜਾ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 97 ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿੱਠ 'ਚੋਂ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। 97 ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 22 ਆ ਗਿਆ, 25 ਸਾਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ? 80% ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। 20% ਦੀ ਹਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ 25 ਸਾਲ ਲਾਤੇ, ਆ ਦੂਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ 25 ਸਾਲ ਜੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ 25 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਬਚੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਖੂਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖਾਤੇ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਿਓ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। 19 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ 1957 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਸਾ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਮੈਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ।
ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਬਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆ ਬਾਪੂ ਰੋਜ਼ ਆ ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਘੂਰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਠੀਕ ਆ ਬਾਪੂ ਮੰਨ ਪੱਬਾਂ ਲੈਂਦਾ। ਭਾਰ ਹੋਏ ਬੈਠਾ ਲੋਕ ਉਹ ਮਜੀਠੀਏ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਗਿਆ, ਚੇਤਲੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਬੈਠਾ ਵਾਪਸ ਆ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਚੋੜ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਲੜਾਂਗੇ ਨਾ ਚੋਣ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਚੋੜਾਂ ਜਾਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਬਾਪੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੱਖੀ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਦਲੂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਰੂਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਆ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। 58 ਬੰਦੇ ਆ ਬਾਈ, 58 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵੀ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇ ਆ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਮਾਨ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਫਗਵਾੜਿਓਂ, 3 ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਰਿਹਾ, 1 ਵਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ। ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਠਿੰਡੇ ਰਤਨ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਕੋਹਲੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਪਟਿਆਲਿਓਂ, ਕੁਲਵੰਤ ਲੜ ਰਿਹਾ ਮਹਾਲੀ ਤੋਂ, ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਲਹਿਰੇ ਗਾਗੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਸਵੀਰ ਕੁਦਨੀ, 8 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ, ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਟਿਕਟ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ। ਰੁਕ ਜੀਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ ਭਗਵਾਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਚਲਾ ਦਈਏ ਗੱਲ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੂ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦੇ ਆਏ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਇਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹਰਜੋਤ ਨੇ। ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਲੋਕਪਾਲ ਜੀ 117 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਵਰਗੇ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਰਕੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਟੱਪ ਗਏ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਧੂਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿਖਦਾ ਬਈ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਆ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਿੱਥੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਖੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰਾ 60 ਸਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਲਿਆ, 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਲਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਲੁਟਾਉਣ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਬਈ? ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਮੁੜ ਕੇ ਪੱਲੇ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗੂੰਜੂਗੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਆਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਮੌੜ ਹਲਕੇ ਵਾਲੋ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰੇ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਬਿਹਾਰ ਕੋਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੋਟ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਲੱਖਾ ਸਦਾਲਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਆ ਅਮਰੀਕ ਖੜਾ ਇੱਥੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਭੁੰਦਰ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ, 3 ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਢਾਬੇ ਚੰਦਬਾਜੇ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ ਢਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਮੌੜ ਹਲਕਾ, ਮੌੜ ਹਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖਾ ਖੜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਖੜ ਜਾਣਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬਣ ਦਿੰਦੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਲੋਕ ਐ ਭੱਬਾ ਭਾਰ ਆ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਆ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਏ ਆ, ਗੁਰਜੀਤ ਬਾਈ ਆਇਆ, ਗੋਲੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਚੀਮੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਸੀਰਾ ਬੈਠਾ ਕਾਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕ ਖੋਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ ਬਾਈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ ਕਹਾਣੀ, ਤਾਂ ਆਏ ਨੇ ਬਾਈ, ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮਤ ਕਰੋ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੌੜ ਵਾਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪੱਲੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਭਰਿਆ। ਬਾਣੋ ਬਾਣੀ ਪਾਲੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਟੇਰਾ ਤੇ ਠੱਗ ਟੋਲਾ ਮਾਫੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਚੀਕਾਂ ਪਾਲੂ। ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰੂਗਾ, ਤੰਗ ਕਰੂਗਾ, ਸਵਾਲ ਕਰੂਗਾ, ਮੁੱਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੂਗਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵਾੜ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਘੜਾ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੜਾ ਹੈ ਤੇ ਫੋਟੋ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਜਾਂ ਸਟਿੱਕਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਘੜਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਪੱਗ ਵਾਲੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਿੱਜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਘੜੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਓ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨੰਗੇ ਧੜ ਹੋ ਕੇ ਹਿੱਕੜਾ ਕੇ ਲੜਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਲੜੂਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਪੁਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੜੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੜਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਤੜਫ ਹੈ, ਵਿੱਚੀ ਗਾੜੀ ਸੁਲਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੂਰੇ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਤੜਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਆਂ ਤੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਤੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬੋਲੀ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਇਹ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰਾਹ ਨਾ ਸੂਤ ਆਇਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਸਹੀ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਈ ਹੁਣ ਇਸੇ ਲੇਖੇ ਆ। ਮਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਝੋਕਣੀ ਵੀ ਪੈ ਗਈ, ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਵੀ ਬਹਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਾਈ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਉਂਟੀ ਜਿਉਣਾ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਜੇ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਓ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਓ,
ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜੋਗਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਸੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੋਚ ਬਣਾਓ, ਭੱਜੋ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਾ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਦੇਖਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਪੰਗਾ ਲੈ